کرنا، کیونکہ ختم نبوت سے بھی ہمارے سے تو آگے جا ہی نہیں نہ سکتے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہم تو اسی تم طرح ان کو بات ہر کرتے ہیں۔ وقت ان کو ہر اس وقت تمیز یاد آتی ہے یا یہ اخلاق یاد آ جاتے ہیں جب ان کے کنوں پہ پڑتی ہے۔ نہیں انہیں دوسروں تھوڑا کی ٹھہر سن میں دینا۔ یہ ابھی ہو کیا ہے نا مولا بس بھائی، یہ خود نیچے لکھ رہے تھے کہ تم تو ابھی بھی گالیاں دے رہے ہو، ایسے ہی ہے نا بات؟ ان کے بیٹھے بھی گالیاں دے رہے تھے، اور ایک گالیوں کے اور بغیر بات تو وہ بات بتاؤں، نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے میں جو بات کر رہا ہے اس کو تھوڑی سی گفٹنگ بھی ہو جائے تو یہ بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نا کوئی بیٹھا ہوا تھا تو مفتری کے اگینسٹ بیٹھے تھے، میں نے انہیں گفٹ کیا، اس نے مجھے ٹوٹل بلاک کر دیا۔ میں بہت ہاں جی بالکل، یہ نائس تھنگ بھائی، میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 25، احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں، اس کا ہے 237، وہ کہتے ہیں اہل زمانہ غیر مقلدین کے بارے میں سوال کریں کہ اسی صفحہ پر نیچے لکھتے ہیں کہ یہود عصر عیسوی کے نصارہ کے دین حق پر قائم تھے، مومنین تھے، تم نے سب کو کافر کہہ دیا، تو یہ معترض انہیں دو حال سے خالی نہیں، یا حرام زادہ اور شریر ہے یا خرے مسکین ہے۔ ان کو یہ گالی نہیں لگتی، یہ کہتے ہیں نہیں یہ گالی نہیں ہے، تو پھر یہ ان کو کہہ لیں پھر ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا معیار کیا ہے گالی کا، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کتاب کے اندر لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ فہرست ہے گالیوں کی، اس میں کسی کو احمق لکھا ہے، کسی کو گمراہ لکھا ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو گالیاں دی ہوئی، اور خود خنزیر سور سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، اور وہ ان کو گالی نہیں لگتی، یہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جی میں نے آج ٹھیک ہے تک بھائی، گالی نہیں بولو دی۔ بس میں ڈاکٹر صاحب وہ زیار رسول ہے تو میں لنک سینڈ کر رہا ہوں۔ جی وہ آ رہے ہیں، اس کو آ گیا نیچے، اس کا بچہ وہ آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے پھر تسی ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ بلا رہے ہو، انہیں بھی آ جانا ہے، کیوں ساری بھائی گیم پھر نیچے تشریف لے جائیں، پھر ہاں جی صحیح جب آ گیا تو نیچے چلے جائیں۔ جی پھر آنے تو دینا، آنے تو دے، نہیں پتہ چلے گا تو آگے کا تو پتہ چلے گا نا، ایسے تو نہیں نا۔ نہیں وہ اس نے اپنی سٹریم بند کر دی ہے، ہو جی سکتا اس ہے۔ نے بند کر کمنٹ دیا وغیرہ ہوگا۔ سارے بند کرنے ہیں میر صاحب پلیز، جی میں تو سارا بند کچھ نہیں کر بند سکتا ہو۔ کچھ بھی، میں صرف اپنا مائک بند کر سکتا ہوں۔ نہیں میر نہیں صاحب وہ اگر آپ کا آئی ڈی، میری بات سنیں، ایک آئی ڈی رکھ دیں، میری والی آئی ڈی رکھ دینا، پکڑ کے ادھر بٹھا کے رکھنا، اس کو پتہ نہیں چلے اور گا۔ میں نہیں کسی کو رکھ سکتا بھائی، یہ اللہ یہ پوٹے مارے گا، والا یہ بھائی کی پوٹے آئی مارے ڈی گا، ہے۔ پوٹے مارے گا۔ ہوسٹ بھائی ہیں، وہ کر سکتے ہیں نا، ہاں کمنٹ بھی بند کر میرا دیں خیال اور ہے آ چکا ہے وہ۔ آگے ہاں جی آ گیا جی، ہاں یہ جی تشریف لائیں اوپر۔ آپ کا غلام آیا، زیار سے 19 پہ تک آیا۔ اکا کو غلام آ گیا۔ جی نہیں، زیاد رسول کو لے، ایسے کیا لینا۔ نہیں، وہ زیار سے آئے گا تو اسے لوں گا نا، پتہ نہیں لنک نہیں مل رہا اسے، کیا ہوا ہے بتاؤں۔ نہیں وہ اس کا یہ بھائی آیا بات ہے تو اس کو لنک نہیں دے سکتا وہ، ظاہری یہ بات ہے تو اس نے سینڈ کر دیا ہوگا لنک۔ ہاں یہ صرف اس لیے پیغام رسانی کے لیے، ادھر کا پیغام ادھر، ادھر کا پیغام ادھر۔ ہاں جی عثمان صاحب مل گیا رستہ، یا درمیان میں میرچ نہیں مارا؟ میر صاحب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی جی کوئی مسئلہ۔ آپ اتنے سانس کیوں اونچے اونچے لے رہے ہیں، ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ پمپ ہی رہتے میں ہیں۔ ناک سے لے رہا ہوں، ناک سے۔ نہیں وہ تو پتہ چل رہا ہے، ظاہری بات ہے ناک سے لینا، ہاں میں منہ لیکن بند وہ رکھا مجھے تھا نا، لگتا ہے مائک آپ کا کافی پاس ہے نا، اس لیے وہ پھر نہیں میں منہ بند زیادہ رکھا تھا بات نا، اس وجہ سے میں منہ ہاں بند اچھا، رکھا تھا۔ ہاں صحیح ہے۔ جی جب وہ آئیں گے تب پھر ہم دیکھیں جی گے، السلام اس لیے علیکم۔ ہم تب تک تو بات کریں۔ جی لکھا جی ہوا ہے، السلام علیکم میرے صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ، جلد نمبر 25 ہے جی، فتاوی رضویہ ہے جی، مسئلہ نمبر 39 ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب خود بھی حقہ پیتے تھے۔ لکھا ہے ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے، کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، جس کے لوگ تمباکو کو حرام اور حقہ پینے والے کو حرام زادہ کہتے ہیں۔
मीर साहब ज़ियाद रसूल आ गया, चलो ज़ियाद रसूल आ गया, नीचे आ गया भाई, ओके फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खुद ही ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। मियाँ साहब वो ऊपर आएगा तो- उससे बात हुई है कि 1 by 1 बैठ के बात हाँ जी, होनी है, तो कोई फिर नहीं, ज़रा नीचे सही। तशरीफ रखें फिर भाई। हाँ जी जी खुद ही नीचे चले जाएं। नहीं नहीं, वो फेवरेट भाई को बता देना, उन्होंने पहले नहीं उनको पता जी था मियाँ कि साहब अब 1 by अभी 1 आए हैं, अब अभी आए हैं। ये ज़िया रसूल को बुलाया था यहाँ पे बात करने के लिए, तो बात हुई थी कि 1 by 1 बैठ के बात होगी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी, तो बराए मेहरबानी नीचे तशरीफ रखें। वो मुझे लगता है मसरूफ़ है। जी चले मैं फिर कर दे रिमूव, फिर पता चल जाएगा। मैं बता हाँ दूँगा जी। बाद में। जी जी हाँ सुन ले ना। मियाँ साहब माजरत चाहता हूँ, मुझे लगा शायद आप बिज़ी हैं, तो मैंने फिर आपको कर दिया माजरत। बहरहाल ठीक है, उनको पता चल जाएगा, या वो दोस्त बता देंगे दूसरे। जी ज़िया रसूल अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। जी पता ही है आपको कि ख़त्म नबूवत मौजूद तय हुआ था। जी खत्म नबूवत जी। का मौजूद तय हुआ है और जी। सलीम मीर साहब ने बात करनी है जी। जी जी टाइम अब कितना टाइम रखना जी? 2 मिनट रख लो, 5 मिनट रख। ठीक है जी, 2 मिनट का टाइम हो गया जी। तो आपका क्या जी खत्म नबूवत? 5 मिनट रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट रख लें। अगर ठीक किसी है, ने कोई पहली नहीं, बार खत्म 2 कर मिनट दी सही तो- है। अल्लाह वाला भाई, आप भी माइक म्यूट कर लें आप। जी मैं 2 कर मिनट सही लूँगा है, बात होनी। हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप चलने दे, वो फिर 3 होंगे ना, फिर बात फिर लटकेगी। जी 2 मिनट है, ठीक सामने है। कर दूँ फिर मैं क्या गाड़ी लगा? हाँ डबल कर दे, होता है तो। नहीं मैं कह रहा हूँ वो मैं घड़ी सामने कर दूँ लगा के, कैमरा ऑन कर। नहीं मेरे पास है वो भी ज़िया रसूल साहब भी लगा लेंगे, मैं भी लगा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप सामने करना, सामने कर दें, क्योंकि वैसे भी अभी फ़िलहाल कुछ दिखाने नहीं, मेरे पास तो टाइमर है, मैं वो लगा लूँगा। चलिए मैं सामने कर देता हूँ, फिर Stop बाद में इतराज़ ना आगे करे। नहीं नहीं, हर एक अपना जो है टाइम भी चेक करेगा, कोई मसला नहीं। सामने भी कर दें, कोई मसला नहीं। जी सलीम मीर साहब शुरू करें जी। जी जी ख़त्म नबूवत पर अपना दावा पेश करें। चलें जी, मैं अपना दावा पेश कर रहा हूँ खत्म नबूवत पर, उसके बाद आप अपना दावा पेश करेंगे, ठीक है जी? मैं जवाब दावा पेश करूँगा ना। चलें ठीक है, जवाब दावा कह लें। आप पहले दावा नहीं पेश करेंगे? मुझे नहीं मौका देंगे कि आप दावा पेश करें, मैं जवाब दावा दूँ? आप ख़त्म नबूवत का इनकार कर दें, कह दें ख़त्म नबूवत को मैं नहीं मानता, कुरान से साबित नहीं होती। आप भी कह दें कि मैं खत्म नबूवत को नहीं मानता, जी मैं आपकी ख़त्म नबूवत को नहीं मानता। और मैं आपकी खत्म नबूवत को नहीं मानता, कोई मसला नहीं, ना माने, फिर इसका क्या करेंगे हाल? बस ना माने तो आप भी ना माने, फिर चले जाए। तो ठीक है, जाएं फिर सैर करें जाके। लो जी, हो गई खत्म नबूवत पे गुफ्तगू जी, ये होनी थी। अब मुसलमान जो है, टाइम जो है, मैं मुझे देंगे आप टाइम, किस चीज़ का? या पहले आपने लेना है? किस चीज़ का टाइम? अभी आपने 2-2 मिनट टाइम नहीं तय किया। हाँ जी, अपना दावा पेश करें, 2 मिनट हैं आपके पास। जी जी 2 मिनट मेरे शुरू हो रहे हैं जी। अब मैंने जो है ये सलीम मीर साहब से कहा जी कि बात शुरू करें। सलीम मीर साहब कहते हैं जी अपना दावा पेश करें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा उसके बाद आप अपना दावा पेश करेंगे? कहते हैं जी मैं जवाब दावा पेश करूँगा। मैंने कहा जी क्या मुझे ये मौका देंगे कि आप दावा पेश करें और मैं जवाब दावा पेश करूँ? कहते हैं जी आप ख़त्म नबूवत से इनकार कर दें, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से। मैंने कहा जी फिर आप भी जो है वो इनकार कर दें, आप भी ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से इनकार कर दें। ये कहते हैं मैं आपके वाला नहीं ख़त्म नबूवत का अक़ीदा मानता, मैं कहता हूँ मैं आपके वाला नहीं अक़ीदा मानता। जिस तरह कादियानी हजरात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि इसके बाद किसी नबी ने नहीं आना, इसी तरह मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। अब अगर मैं मुदई बनता हूँ तो ये भी मुदई बनते हैं। अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं मुदई बनता तो मैं भी नहीं मुदई बनता। फिर मुझे इसमें कोई भी मसला नहीं है कि मैं दावा पेश करूं और ये जवाब दावा पेश करें, लेकिन मैं यहाँ पे जो उसूल की बात करना चाहता हूँ कि अगर हमारा भी वही अकीदा है, इनका भी वही अकीदा है, तो दोनों ही मुदई हैं। हमारा ये दावा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं
اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا آخری نبی ہے. تو یہ دونوں مدعی ہوئے. یہ پھر مدعی بننے سے کیوں مکر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے میر سلیم صاحب دیں گے، تاکہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ اس میں مدعی کس نے بننا ہے اور جواب دعویٰ کس نے دینا ہے، مدعا علیہ کس نے بننا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم اس کو گفتگو کو آگے بڑھائیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے کہ بھائی کس نے دعویٰ کیا ہے اور کس نے اب اس کا جواب دینا ہے. اور یہ سلیم میر جو ہے یہ ثابت کریں گے، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ یہ ضیاء رسول مدعی بنتا ہے، میں نہیں بنتا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر اس جو ہے وہ بحاف پہ مدعی وقت بننا پورا ہو گیا ہے ویسے آپ کا. چلے ٹھیک ہے جی میر صاحب. جی ٹھیک ہے. ضیاء رسول صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. تو جو دعویٰ کرے وہی مدعی ہوتا ہے. میں کیا مانتا ہوں یہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جناب. آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس پر قرآن سے دلیل پیش کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں جی مدعی کون بنے گا، میں بنوں گا کہ آپ بنیں گے. جناب ہم تو کوئی ختم نبوت کے نام پر کانفرنسیں نہیں کرتے. ہم تو آپ کو ختم نبوت کا منکر کہہ کر کافر نہیں کہتے. آپ کے اکابر نے یا آپ کی جو گروہ ہے اس نے ختم نبوت کا منکر لوگوں میں مشہور کر کے احمدی مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. یعنی آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں اور احمدی مسلمان ختم نبوت کو نہیں مانتے. یہی آپ نے لوگوں کو بتایا ہے نا. تو ہم لوگوں کے سامنے اس بات کی تحقیق آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں، تو آپ وہ ختم نبوت جس کا ہمیں منکر سمجھتے ہیں قرآن سے اس کو ثابت کر دیں. اگر آپ قرآن سے اس کو ثابت کر دیں اور ہم آپ کا رد نہ کر سکیں تو پھر آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں. آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں. اور اس کی کوئی اور وجہ ہے. وہ قرآن سے ختم نبوت جو آپ ثابت سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے یا اس کے انکار کی وجہ سے آپ ہمیں کافر نہیں سمجھتے. وہ کافر کہنے کی وجہ اور ہے. اس لیے آپ پر یہ ضروری ہے کہ وہ ختم نبوت جس کا آپ ہمیں منکر کہتے ہیں اور جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے، وہ ختم نبوت جیسا کہ ابھی آپ نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ دعویٰ جو ہے یہ قرآن سے ثابت کر دیں. اگر آپ قرآن سے ثابت کر دیں گے میں مان لوں گا. اگر نہ ثابت کر سکیں گے آپ کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ بات کریں. آپ جی جناب بہت بہت شکریہ. اور یہ میں توجہ دلا دوں جناب جو ہمارے ہوسٹ صاحب ہیں اور مولا باز صاحب اور دوسرے جو بھائی تھے کیا ان کا نام تھا راجہ صاحب، وہ بھی جہاں موجود ہوں گے ان کی میں توجہ دلاؤں کہ اس اپنی ٹرن میں اور یہ میں اس کو اپنے ٹائم میں کنسیڈر نہیں کروں گا. یہ میرے 2 منٹ میں کنسیڈر نہ کیا جائے. جی جی بات کریں. یوز کیے ہیں میرے لیے دھوکہ اور فریب دیتے ہیں. میں اس پہ کوئی آبجیکٹ نہیں کر رہا. میں صرف ان کو جو ہے وہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں مولا باز صاحب کو اور دوسرے جو بھائی ہیں راجہ صاحب کہ انہوں نے آپ کے سلیم میر صاحب نے میرے لیے دھوکہ دینے والا اور فریب دینے والا کے الفاظ یوز کیے ہیں. اس کو آپ لکھ لیں اپنی ڈائری میں. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے آگے میں اگر ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کروں تو مجھ پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوگی. یہ انہوں نے بول لی ہے، اب مجھ پہ پینڈنگ ہے. میں جب بھی ان کا جواب انہی الفاظ سے دینے کا میں مجاز ہوں. اب مجھے حق حاصل ہے. اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے. سلیم میر صاحب نے آتے ہی کہا جی آپ جلسے کرتے ہیں، کیا یہاں جلسوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ جلسے کر کے تو کہتے ہیں کہ جی فلاں ختم نبوت کے منکر ہیں؟ کیا ہم یہاں پہ یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کون جلسہ کرتا ہے کون نہیں جلسہ کرتا؟ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، آپ نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے ابھی جو بتایا فوراً قرآن پاک سے اس کی دلیل دے دیں. پہلے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اور آپ کا قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے. ہم نے گفتگو کس چیز پہ کرنی ہے، کیا اختلاف ہے ہمارے درمیان. پہلے وہ لوگ سمجھیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ اختلاف ہے. اب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی نہیں میں نے تو بتانا ہی نہیں ہے اپنا عقیدہ، میں نے لوگوں کو نہیں بتانا کہ قادیانی حضرات ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، صرف مولوی صاحب نے بس آ کے بتانا ہے اور آ کے جناب ادھر دلائل دینے اور میں نے کہنا نہیں میں نہیں مانتا، یہی کام کرنا ہے تو یہ کام نہیں ہونا. یہ کام کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ آیا. یہاں پہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے، اس کے دلائل دیں گے، میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، اس کے دلائل دوں گا. آپ نے میرے عقیدے کا رد کرنا ہے، میں نے اپنے عقیدے کا رد کرنا ہے. میں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں
دی جائے گی یہ مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ہے. قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت جو میں جانتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور نبی کے قائل نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی پر یہ نبوت کو بند مانتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے یہ بتائیں سلیم میر صاحب کہ آپ نے غلط عقیدہ میری طرف منسوب کیا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے, میری طرف غلط عقیدہ منسوب کیا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے غلط کیا اور اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو اس کو اپنی زبان سے بیان کریں, اس کے بعد ہم گفتگو شروع کریں گے. میری بات ختم ہوئی, آپ جی سلیم میر صاحب کو دیں. جی میر صاحب کریں بات. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسٹرا ٹائم آئندہ سے آپ نے نہیں لینا. آپ نے جو شکایت کرنی ہے, جو درخواستیں پیش کرنی ہیں, وہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں. آپ نے اپنی بنیادی درخواست پیش کر دی ہے, وہ آپ نے جو بھی آپ بات کریں گے وہ آپ کے ٹائم میں کاؤنٹ ہوگا. آپ نے اب میرے لیے احمدی کا لفظ استعمال کرنا ہے, قادیانی کا لفظ استعمال نہیں کرنا, کیونکہ یہ توہین امیز لفظ توہین امیز انداز میں استعمال کیا جاتا ہے. ریسپیکٹفل انداز میں جو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں وہ لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے, احمدی. اس لیے آپ جو لفظ اپنے لیے کہیں گے, جو فرقہ آپ کا ہے, وہ آپ اگر چھپانا چاہیں یا بتانا چاہیں اس کے مطابق میں آپ کو مخاطب کروں گا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ڈیروگیٹری ہے, اس سے بھی ڈس ریسپیکٹ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کر رہے ہیں. باقی رہ گئی بات کہ میرا کیا عقیدہ ہے, وہ میرا عقیدہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا جو دعویٰ ہے وہ پیش کرنا ہے. یہ کانفرنسیں بتانے کی بالکل یہاں ضرورت ہے. ثابت کر دیں تو ہم غلط ہیں, بالکل ہم پھر ویسے ہیں جیسا آپ کہتے ہیں. لیکن اگر نہ ثابت کر سکیں تو عوام کے سامنے آپ کا دھوکہ کھل جائے گا. باقی آپ نے کہا جی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ آپ نے کب سے لے لیا ہے؟ آپ دیوبندی, وہابی, شیعہ, بریلوی سب کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے. سب کی الگ الگ ختم نبوت ہے. ہر کوئی اپنی ختم نبوت کا ذمہ دار ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے قاسم نانوتوی کو ختم نبوت کا منکر کہہ کر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو وہ کون سے مسلمان ہیں بھائی جن کی ختم نبوت آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ دیوبندیوں نے تو آپ کو ٹھیکہ دیا نہیں ہے. آپ بریلوی ہیں, بریلویوں کی ختم نبوت ہمارے سامنے پیش کریں اور اس کو قرآن سے ثابت کریں. آپ کی باری ہے. لیں جی جناب, کہاں پہ ہیں ہوسٹ صاحب؟ یہ آپ کے جو سلیم میر صاحب ہیں یہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں اور آتے ہی جناب جی فلاں نے فلاں پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے, فلاں نے فلاں پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے, اس پہ آ گئے ہیں. کیا ہم یہاں یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کس نے کس پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ یہ کدھر ہے مولا عباس صاحب اور یہ راجہ صاحب؟ یہ مجھ سے طے کر کے آئے تھے کہ موضوع سے نہیں ہٹنا. ان سے میں مخاطب ہوں, میرے ہی ٹائم میں ان کو لیں. میں اپنے ہی ٹائم میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ ذمہ داری لے کے آئے تھے کہ بندہ ہمارا ٹاپک سے نہیں ہٹے گا, اب آ کے مجھے جواب دیں میرے ہی ٹائم میں. ان کو میں ہوش سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مولا عباس صاحب اور راجہ صاحب کو میرے ہی ٹائم میں ادھر انٹر کریں, ایڈ کریں. ذرا زیاد صاحب ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر انہوں نے جواب نہیں دیا آپ کے سوال کا, آپ ان سے اپنی ٹرن میں نہیں, میں سوال کے جواب پہ بات نہیں کر رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے وہ, تو آپ ان سے سوال اپنا دہرائیں کہ آپ نے فضول بات کی ہے, مجھے یہ سوال کا جواب دیں. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, مناظرے کو درا تو نہیں نا بندے اوپر لے کے تو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو. اگر آپ نے جو سوال کیا انہوں نے جواب نہیں دیا, آپ ان سے سیدھی سیدھی بات کریں کہ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا, آپ نے جو بات کی ہے یہ کوئی اس ٹاپک کے حوالے سے نہیں ہے, اس لیے مجھے اس چیز کا جواب دیں. بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. آپ ان سے کہیں کہ آپ نے بات کی ہے, یہ مناظرے کے حساب سے کوئی تعلق نہیں رکھتی, تو آپ کو میں نے یہ سوال کیا تھا, آپ اس سوال کا جواب دیں. ٹھیک, اتنی سی بات ہے, بچوں والی باتیں نہ کریں یار, اچھے بھلے آپ سمجھدار انسان. جی ٹھیک ہے, جو آپ نے بیچ میں سے ٹائم لیا اس کو آپ کاٹ دیجیے گا جو آپ بولے ہیں. تو میں آپ نے ان کو مخاطب کیا ہے. اچھا, آپ نے 3 سیکنڈ تو کاٹ لینا. مولا عباس صاحب اور راجہ صاحب جو ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ مجھ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمارا بندہ ٹاپک سے نہیں ہٹے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں جی, پہلی ٹرن ہے اور آپ کے جو ڈیبیٹر صاحب ہیں وہ چلے گئے ہیں ادھر کفر کے فتوے پہ. ابھی اس ٹرن میں بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے, دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں, ٹھیکہ لیا ہوا ہے, فلاں کیا ہوا ہے, ڈمکان کیا ہوا ہے. تو میں ایک بار پھر ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ اپنے اس ڈیبیٹر کو منع کر لیں کہ یہ روش اختیار نہ کرے, بڑی مہربانی. وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے جناب. تو اگلی ٹرن میں بات جی بالکل, وہ پتہ چل گیا ہمیں, بے فکر رہیں. اچھا, عرض یہ ہے
کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ غلط کہہ دیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یا تو آپ اپنا فرقہ جرت کریں اور کہیں کہ میں بریلوی ہوں اور بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر تو میں آپ کو دوسرے فرقوں کا نہیں پوچھوں گا۔ لیکن جب آپ سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ لینے کی کوشش کریں گے نا، تو میں آپ کی یادداشت تو تازہ میں نے کرنی ہے نا کہ سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ لینے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلوی فرقہ کے امام ہیں، انہوں نے قاسم نانوتوی صاحب پر جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے ان پر ختم نبوت کا منکر کہہ کر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، تو دیوبندیوں کا ٹھیکہ تو آپ نہیں لے سکتے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مجدد دین و ملت ماننے والے۔ اس لیے ضروری ہے یا تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ آپ کا عقیدہ، آپ کہیں یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، پھر میں آپ کو احمد رضا بریلوی صاحب کا کفر کا فتویٰ نہیں یاد کرواؤں گا۔ لیکن جب آپ دیوبندیوں کا بھی ساتھ ٹھیکہ لیں گے تو میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کہا ہے جو قاسم نانوتوی کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یاد کروایا ہے۔ آپ اپنے الفاظ درست کریں، میں بھی آپ کو یہ بات کہنا چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا۔ ایک موضوع کے اوپر ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے۔ آپ نے وہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کو قرآن سے ثابت کر دیں، بات ختم۔ وہ فلانے ادھر آیا ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، میں نے موضوع کے اوپر ہی بات کی ہے۔ آپ اس موضوع کو اس پر لاجواب ہو کر اب لوگوں کو بلانے لگے ہیں، آئیں جی دیکھیں ختم نبوت، میں نے تو ختم نبوت کا کہا ہے، ختم نبوت کا منکر کہہ کر کفر کا فتویٰ لگایا ہے قاسم نانوتوی صاحب پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے۔ تو یہ موضوع سے میں کہاں گیا ہوں؟ جب آپ سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے رہے ہیں، جی سارے مسلمان وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ نہیں رکھتے، تو میں نے آپ کی یادداشت تو تازہ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ عوام کو تو بتانا ہے یا نہیں بتانا؟ ٹھیک ہے، اب آپ کی باری جو ہے اس میں آپ جو عقیدہ پیش کیا ہے اس کی دلیل پیش کریں۔ جناب ٹائم ہو گیا آپ کا، آپ نے دوسری ٹرن میں پھر وہی کام کیا ہے، آپ کے ساتھی نے بھی آپ کو توجہ دلائی ہے اور کہا انہوں نے مجھے ہے، تو آپ کو بھی توجہ دلا رہے تھے کہ آپ ٹاپک سے نہ ہٹیں۔ یہاں ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ بھئی دیوبندی کیا کہتا ہے اور بریلوی کیا کہتا ہے، کس نے کس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتانا ہے، اس پہ میں نے دلائل دینے ہیں، اس پہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ بار بار موضوع سے ہٹ رہے ہیں، یہ بات میں مولا باس اور راجہ صاحب کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں، مجھ سے وہ وعدہ کر کے آئے کہ ہمارا بندہ ٹاپک سے پھرے گا نہیں۔ آپ دوسری ٹرن میں پھر گئے۔ پچھلی ٹرن میں آپ نے کہا جی آپ مجھے احمدی کہہ کے مخاطب کریں گے، اس سے توہین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کو احمدی کہوں گا، اس کے بدلے میں میری بھی ایک شرط ہے، دوران ڈیبیٹ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو علیہ السلام علیہ الصلاۃ نہیں کہیں گے، آپ بھی مرزا صاحب کہیں گے، میں بھی مرزا صاحب کہوں گا، کیونکہ جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو علیہ الصلاۃ علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے ہمارے تمام پیغمبروں کی توہین ہوتی ہے۔ تو آپ اس پہ عمل کریں، میں آپ کو احمدی کہہ کے مخاطب کروں گا، میں آپ کی اس خواہش کی رسپیکٹ کرتا ہوں، امید ہے آپ بھی میری خواہش کی رسپیکٹ کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ احمدی حضرات کا جو عقیدہ ہے جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور ان کے بعد کسی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ان کے بعد نبوت کو بند مانتے ہیں۔ اگر میں غلط سمجھاؤں سلیم میر صاحب تو مجھے روکیں، مجھے غلط کہیں کہ آپ نے ضیاء صاحب یہ غلط بات کی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو آپ مجھے غلط کریں، پھر آپ اپنا صحیح عقیدہ بیان کر دیں، اور اگر میں صحیح ہوں تو پھر ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ میں اپنے عقیدے کے دلائل دوں گا، آپ اس کا رد کریں گے، اور آپ اپنے عقیدے کے دلائل دیں گے، میں اس کا رد کروں گا، یہ ہے ڈیبیٹ۔ اگر آپ اس پہ کرنے کی ہمت ہے آپ میں، آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں، میں تو آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں اسی پہ بات کرنے کے لیے، مجھے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں فرار ہو گیا، میں تو آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، اس پہ آپ کو قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، وقت ہو گیا جی میر صاحب۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو آپ نے کہا جی موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے، میں 100% موضوع پر ہوں، میں نے جو بات کی ہے موضوع سے متعلق کی ہے۔ جب بھی آپ یہ ٹھیکہ لینے کی کوشش کریں گے نا کہ ہم مسلمانوں کا فلانا عقیدہ ہے، تو میں سارے مسلمانوں کے جتنے بھی ختم نبوت کے متعلق عقیدے ہیں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں جو ختم نبوت کا منکر کہہ کر لگائے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کی یادداشت تازہ ہو اور سننے والوں کو پتہ چلے کہ آپ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا جی میں احمدی اس شرط پر کہوں گا کہ مسیح موعود کو علیہ الصلوۃ والسلام نہ کہوں، یہ صرف بہانے بازیاں، یہ بھی ایک دھوکے بازی ہے۔ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ الصلوۃ والسلام مانتا ہوں، آپ اپنے بزرگ کو احمد رضا خان بریلوی کو علیہ السلام کہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، میں ان کا نام ریسپیکٹ سے لوں گا جی احمد رضا خان بریلوی صاحب،
میں صاحب بھی نہیں کہوں گا، جس طرح آپ کے جو ہے وہ ساتھی گول مول الفاظ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے بولتے ہیں یہودیوں کی طرح۔ میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کہوں گا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہوں گا۔ آپ میرے لیے ڈیروگیٹری لفظ استعمال نہیں کریں گے جو توہین امیز لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں آپ کے لیے یا آپ کے فرقے کے لیے یا آپ کے اماموں کے لیے نہیں کروں گا۔ یہ ہے فیئر، یہ دھوکے بازی دینے کی کوشش نہ کریں جی میں آپ کو احمدی شر پر کہوں گا کہ آپ مسیح موعود کو وہ کہیں جو میں چاہتا ہوں، بالکل غلط بات ہے۔ آپ اس کو توہین سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، ہم آپ کی کئی باتوں کو توہین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سارا کچھ جو آپ کے بارے میں سمجھتا ہوں یا جو میں آپ کے اماموں کو سمجھتا ہوں وہ تو نہیں میں کہوں گا نا۔ اگر میں وہ آپ کے اماموں کو کہوں گا تو پھر تو 2 منٹ بھی بات نہیں آگے چلے گی۔ اس لیے آپ نے مجھے احمدی کر کے مخاطب کرنا ہے، اگر نہیں ہمت اس طرح تمیز سے بات کرنے کی تو بے شک آپ مخاطب ہی نہ کریں، آپ نہ قادیانی کوئی لفظ استعمال ہی نہ کریں اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تمیز سے بات کرنے کی۔ باقی رہ گئی بات دعویٰ کی، تو ایک موضوع پر ایک ہی مدعی ہوتا ہے، آپ مدعی ہیں، میں مدعا علیہ ہوں۔ آپ کا دعوے کو میں غلط سمجھتا ہوں، اس کو قرآن سے ثابت کر دیں، اگر آپ ثابت کر دیں گے آپ کا دعویٰ سچا ہے اور میں غلط ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ بات ہوگی۔ آپ یہاں پہ جو ہے نا کوئی جج نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے ایک ججمنٹ دے دیں اور میں اس کو قبول کروں۔ آپ کے نزدیک توہین کیا ہے، بدتمیزی کیا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ آبجیکشن نہیں کروں گا چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ مجھے جس بات پہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ نے الفاظ یوز نہیں کرنے، یہ میرے لیے توہین ہے، میں اس کو توہین سمجھتا ہوں، میں اس کی رسپیکٹ کروں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا جو میں توہین سمجھتا ہوں، میں نے تو پہلے بات نہیں شروع کی، شروع تو آپ نے کی تھی، تو اب آپ اس پہ پورا بھی اترے، تو میرے لیے جو توہین ہے میں وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ کے لیے یہ توہین ہونی چاہیے تو یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے لیے کیا توہین ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں دوران ڈیبیٹ آپ کے لیے احمدی کا لفظ استعمال کروں، قادیانی نہ کروں، حالانکہ قادیانی آپ نے کہا کہ یہ توہین امیز ہے، کیا قادیانی لفظ توہین امیز ہے؟ آپ کے مرزا صاحب کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، آپ اس کو توہین امیز کہہ رہے ہیں؟ جب آپ کے نبی کے نام کے ساتھ لگا ہوا لفظ آپ کو توہین امیز لگتا ہے تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ آپ کتنی دیانتداری سے کام لے رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنا اگر سٹینڈر مقرر کر لیا ہے ایک تو وہ ٹھیک ہے، پھر بھی میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ورنہ قادیانی کو توہین امیز لفظ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے مرزا صاحب کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ تو آپ نے سٹینڈرڈ اپنا ایک مقرر کر لیا ہے تو میں پھر بھی اس کی رسپیکٹ کر رہا ہوں، آپ کو میرے سٹینڈرڈ کی بھی رسپیکٹ کرنا پڑے گی۔ آپ مرزا صاحب کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگائیں گے، آپ بھی مرزا صاحب کہیں گے، میں بھی مرزا صاحب کہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر قبول ہے تو بتا دیں، نہیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اگلی بات آپ نے کہا جی آپ مدعی ہیں، میں کہتا ہوں آپ مدعی ہیں، کریں پھر اپنا دعویٰ پیش کریں اور اس کی دلیل دیں۔ آپ نے جیسے مجھے کہا نا جی آپ مدعی ہیں، ویسے ہی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ مدعی ہیں، چلیں کریں جی آپ دعویٰ پیش کریں، بسم اللہ کریں۔ جی میرے سب کریں بات۔ جی پہلے تو اس بات کا جواب ہے کہ یہ یا تو آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے یا عوام کو دھوکہ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ میرے بارے میں یہ لفظ استعمال نہ کریں قادیانی، کیونکہ یہ آپ لوگ توہین امیز انداز میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے نام کے ساتھ قادیانی لگا ہے اس لیے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے نام کے اندر تو احمد بھی ہے، تو آپ احمدی کہہ لیں، پھر آپ اس کو احمدی کہنے کی بجائے قادیانی کہنا کیوں آپ پسند کر رہے ہیں؟ اتنے ہی آپ اچھے ہیں اور اتنے ہی تمیزدار ہیں تو آپ احمدی کہہ لیں، وہ بھی تو نام کے اندر موجود ہے نا، پھر آپ اس پہ شرطیں کیوں رکھ رہے ہیں؟ قادیانی کہنے پر تو کوئی شرط نہ آپ رکھی، اس سے ہی آپ کی بدنیتی کا پتہ چل رہا ہے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں کیا کہوں؟ آپ نے کہا جی ہم مسلمانوں کا یہ کہتا ہے، میں کہوں بھیا میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، میں کافر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو کافر کہو، تو پھر کافر کہنے لگ جائیں گے، عجیب بات ہے یار۔ میں آپ کو وہ کہوں گا جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے وہ کہنا ہے جو میں اپنی آئیڈینٹی آپ کو بتاتا ہوں، میں احمدی مسلمان ہوں۔ میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام کو احمد رضا خان بریلوی صاحب کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، میری طرف سے جو مرضی کہیں۔ آپ مجھے کیسے پابند کر سکتے ہیں کہ میں اپنے امام کو علیہ الصلوۃ والسلام کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ میں تو آپ کو پابند نہیں کر رہا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں تمیز سے تب بلاؤں گا جب تم اپنے بزرگ کو تمیز سے نہ بلاؤ گے، یا جو تم ان کو سمجھتے ہو وہ کہنا چھوڑ دو، پھر میں تمہیں تمیز سے بلاؤں گا۔ یہ آپ کی شرط ہے، تو یہ بالکل لا یعنی بات ہے، یہ ایک فضول بات ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں احمدی نہیں کروں، حالانکہ آپ نے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کے نام میں قادیانی بھی آتا ہے، تو ان کے نام میں تو احمد بھی آتا ہے، پھر احمدی کہنے پر آپ شرطیں کیوں لگا رہے ہیں؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے شروع سے ہی احمدی مجھے کیوں نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام میں موجود ہے؟ تو اس بات کی وضاحت کر لیں، پھر میں آپ کا جو ہے دعوے کے جی جواب۔ میر صاحب ٹائم ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ابھی فرمایا ہے اپنی اس ٹرن کے دوران کہ جناب یہ رسپیکٹ کے ساتھ بلانا ہے، یہ بات توہین امیز ہے، اس لیے آپ نے مجھے منع کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اکابرین کو جو ہے آپ عزت سے پکارے ہیں، ہم آپ کے اکابرین کو عزت سے بلائیں گے۔ میں نے آپ کو سلیم میر صاحب پہلی ٹرن میں یہ بات سمجھائی تھی، آپ نے شاید سنا نہیں ہے۔ جب آپ مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگاتے ہیں، اس سے تمام انبیاء کرام کی توہین ہوتی ہے، اس کو ہم تمام انبیاء کرام کی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب آپ کو بھی اس بات کا بخوبی علم ہے، اگر نہیں علم تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے، اب کے بعد آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگاتے ہیں تو اس سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ہم تمام انبیاء کرام کی توہین سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں پہ ان کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگائیں گے تو آپ ہمارے پیغمبروں کی توہین کر رہے ہیں، اسی سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں، اور میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ کے مرزا صاحب کو، اب بھی میں مرزا صاحب ہی کہہ رہا ہوں، میں بھی ان کو مرزا صاحب کہوں گا، آپ بھی مرزا صاحب کہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہہ لیں، مرزا صاحب کہہ لیں، جو بھی آپ کو منظور ہو۔ پھر آپ نے کہا جی کہ آپ کے مرزا صاحب کے نام کے ساتھ غلام احمد بھی آتا ہے، تو آپ احمدی کیوں نہیں کہتے؟ میرا بھی یہی سوال آپ سے ہے کہ جب آپ کے مرزا صاحب کے نام کے ساتھ احمد بھی آتا ہے، قادیانی بھی آتا ہے، تو قادیانی سے کیوں تکلیف ہے آپ کو؟ میں اگر قادیانی کہہ لوں یا احمدی کہہ لوں، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ کو قادیانی پہ کیوں آبجیکشن ہے؟ اس کا آپ نے بھی مجھے جواب دینا ہے۔ میں تو جو میرے لیے آسان لگتا ہے میں نے وہ کہہ دیا، میں احمدی اس لیے نہیں کہنا چاہتا، اس کی ریزن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احمد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنا نام احمد بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام احمد ہے، خدا نے میرا نام احمد رکھا ہے، ہم مسلمانوں کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس کو یا اس کے ماننے والوں کو اس کی نسبت سے بلائیں، ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے نام کے دوسرے حصے کو کی نسبت سے آپ کو بلا لیتے ہیں۔ آپ کی اس سے کیوں توہین ہوتی ہے؟ کیا یہ مرزا صاحب کے نام کا حصہ نہیں ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا، اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ دعویٰ پیش کر رہا ہے وہ دعویٰ بھی پیش کریں۔ شاباش۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تمیز سے بات نہیں کرنا چاہتے، سیدھی بات ہے، اتنا گول مگول گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بار بار وجہ بتائی ہے، آپ جان بوجھ کر وہ وجہ گول کر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قادیانی ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے، یہ توہین امیز انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی جو شناخت ہے وہ احمدی مسلمان کے طور پر کرواتے ہیں، اور آپ سے صرف میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ احمدی کر بات کریں، آپ قادیانی کہہ کر بات نہ کریں، اس لیے کہ یہ ڈیروگیٹری اور توہین امیز انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ سیدھی بات ہے۔ اگر آپ اس پر نہیں عمل کرنا چاہتے تو یہی آپ کی شکست ہے کہ آپ ڈیروگیٹری لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ لفظ جو توہین کے لیے اور برا اگلے کو کہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جو ریسپیکٹفل لفظ ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے اندر اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ آپ مسیح موعود علیہ السلام کے نام میں جو احمد لفظ موجود ہے، جو آپ نے بہانہ گڑھا وہ آپ نے خود ہی چھوڑ دیا کہ جی ان کے نام میں چونکہ قادیان ہے تو اس لیے میں قادیانی کہتا ہوں، آپ کو تو کیوں ہوتا ہے آپ کو مسئلہ؟ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ وہ توہین امیز انداز میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ احمدی لفظ استعمال کریں۔ جب آپ بنیادی طور پر تمیز سے، اخلاق سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ مناظرہ تو ہار چکے ہیں، کیونکہ آپ یہ طے کر آئے تھے کہ بات تمیز سے ہوگی، لیکن آپ نے شروع ہی کیا جی میں مسلمان سمجھتا، میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں آپ کو، تو میں یہ کہوں کہ میں چونکہ آپ کو فلاں فلاں سمجھتا ہوں اس لیے میں ضیاء رسول نہیں آپ کو کہوں گا؟ عجیب بات آپ کر رہے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ تمیز آپ کے اندر نہیں ہے، آپ بدتمیزی سے بات کرنا چاہتے ہیں، توہین امیز الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے بہانے گھڑے ہوئے ہیں۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، غلط کام کرتے ہیں اور اس کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، جی فلانا میرے پاس بہانہ ہے اور فلانا بہانہ ہے۔ میر صاحب ٹائم ہو گیا، جزاک اللہ۔ ہاں جی ضیاء صاحب۔ جی جناب، تمام آپ سن رہے ہیں جی، لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا اردو ترجمہ کہ توہین امیز الفاظ کر رہے ہیں، بہانے گھڑ رہے ہیں آپ، اور عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ آپ کے احمدی ڈبیٹر کی طرف سے مجھ
پر لگائے گئے ہیں، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ اخلاقیات سے گفتگو کرنی ہے. اور میں ہر ٹرن میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں یہ اپنے مولا عباس صاحب کو اور راجہ صاحب کو، جو مجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہمارا ڈیبیٹر کوئی آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، اور یہ ہر ٹرن میں بدتمیزی کر رہے ہیں سلیم میر صاحب. ٹھیک ہے، ابھی جو ہے یہ فرما رہے ہیں سلیم میر صاحب کہ جی میں ان کے لیے نام کے ساتھ جب قادیانی استعمال کرتا ہوں تو توہین، اس کے پیچھے وجہ توہین ہوتی ہے. یار مجھے کوئی باشعور انسان بتا دے کہ قادیان ایک جگہ کا نام ہے، اب جگہ میں رہنے والے لوگوں کو قادیان کی نسبت سے قادیانی کہا جائے تو کیا یہ توہین ہے؟ نہیں توہین ہے. پھر اگر یہ نام کسی شخصیت کے نام کا حصہ ہے اور اس کے ماننے والوں کو چونکہ وہ اس شخصیت کو مانتے ہیں تو اس کی نسبت سے قادیانی کہہ دیا جائے تو یہ توہین میز ہے. ہاں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہم آپ کو قادیانی صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب کے نام کے ساتھ یہ نام لگتا ہے. اس میں سے تو کسی پہلو سے بھی کوئی توہین کی جو ہے وہ کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا، کوئی پہلو نہیں نکلتا. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ آپ احمدی نہ قادیانی نہ کہیں، احمدی کہیں. میں نے قبول کیا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بدتمیزی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر میں بدتمیزی سے کرنا چاہتا ہوتا تو میں قبول ہی نہ کرتا. سلیم میر صاحب، بدتمیزی سے آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ قبول نہیں کر رہے. آپ کے نزدیک مرزا صاحب جو بھی ہیں، میرے نزدیک وہ نہیں ہیں. جب آپ ان کے ساتھ علیہ السلام لگائیں گے تو ہمارے پیغمبروں کی توہین ہوگی. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ضیاء رسول نہ کہوں، میں کہتا ہوں جو مرضی آپ شرط یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اخلاقیات کے لیے، جو بھی شرط آپ رکھیں گے میں قبول کروں گا. ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے یہ الفاظ نہیں یوز کرنا، یہ نہیں یوز کرنا، میں اس کو قبول کروں گا کیونکہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بھاگنا نہیں چاہتا. آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری بات کی رسپیکٹ کریں جس طرح میں آپ کی بات کی رسپیکٹ کر رہا ہوں، اور اپنے اس کی دلیل دیں. جی آپ میری بات کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، آپ بھاگ ہی رہے ہیں. بھاگنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ بندہ جوتا اٹھا کے بھاگ جائے. بھاگنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. ایسی شرط لگا دو کہ نہ وہ شرط پوری ہو اور نہ اس کی شرط کے مقابلے میں جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ پوری ہو. آپ نے کہا کہ میں تمیز سے بات کروں گا تو احمدی کہنے میں تمیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احمدی کہیں گے تو گی. آپ مجھے تو نہیں پابند کر سکتے نا کہ میں اپنے بزرگوں کو کیا کہوں. آپ مجھے یہ پابند کریں کہ مجھے آپ اس طرح مخاطب کریں یا آپ میرے اکابر کو اس طرح مخاطب کریں. تو میں تو آپ کی مرضی کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہا ہوں آپ کے اکابر کو. میں تو کوئی ایسا لفظ استعمال ہی نہ کر رہا. آپ اپنے اکابر کے لیے جو دل کرتا ہے لفظ استعمال کریں. احمد رضا کو علیہ السلام کہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، جو مرضی اس کو کہیں، میں اعتراض نہیں کروں گا. بھی آپ اپنے اکابر کو کیوں ایسا اور ویسا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. میں دیکھیں میں تو اعتراض نہیں کر رہا، حالانکہ میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں. ضیاء رسول میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ پتہ نہیں میں آپ کو کیا کیا سمجھ رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ پابند نہیں کرتا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بزرگوں کو کیا کہیں. ہاں مجھے آپ کیا کہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں کہ قادیانی ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے، یہ توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ احمدی لفظ استعمال کریں. لیکن چونکہ بھاگنے کے کئی بہانے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہو کہ ہاں دیکھو میں مان تو رہا ہوں کہ میں احمدی کہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسیح موعود کو علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہنا. بھائی اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں سن سکتے تو کسی بندے کو بھیجیں جس میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ وہ اگلا اپنے اکابر کو جو مرضی کہے وہ سن کر مناظرہ کر سکے. جب آپ کے اندر یہ اخلاقی جرت ہی موجود نہیں ہے کہ تمیز سے اور اخلاق سے آپ بات کر سکیں، کہ آپ نے کہا جی لو میں نے مانا تو ہے کہ میں یہ دھوکے بازی ہے اور کیا ہے. آپ نے نہیں مانا. آپ نے کہا ہے کہ میں تب مانوں گا جب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہو گے. یہ بھاگنے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں. میں کہوں گا ہی کہوں گا، مناظرہ کرنا کرو، نہیں کرنا تو بھاگو. سلیم میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھ سے آ کے فرمایا کہ آپ نے احمدی کہنا ہے. میں نے آپ کی اس بات کی رسپیکٹ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مانا تو نہیں ہے. یہ بھی آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کوئی ساتھی یہاں پہ کہہ دے کہ جب سے آپ نے کہا ہے اس کے بعد میں نے آپ کے لیے قادیانی ورڈ یوز کیا ہو، میں تب سے ہی احمدی کہہ رہا ہوں، تو یہ بھی آپ کی غلط بیانی سب کے سامنے ہے کہ میں تب سے احمدی یوز کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے مانا ہی نہیں ہے. کیسے نہیں مانا نہ ہوتا تو میں احمدی تھوڑی کہتا. میں اسی وقت سے لے کے آپ کے اس ریکویسٹ کی جو ہے نا رسپیکٹ کر رہا ہوں اور میں احمدی کہہ رہا ہوں. لیکن چونکہ آپ نہیں ماننا چاہتے، جو میرے لیے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں، تو میں یہ، تو میں وہ، تو توہین، تو فلاں، تو یہ سارا کچھ آپ خود کرنا چاہتے ہیں. میں وہ لفظ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں یہاں اخلاقیات سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس ڈیبیٹ کو خراب کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ نے نہیں قبول کیا، ساتھی نیچے تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے مرزا صاحب کے نام کے ساتھ یہ لاحقہ لگانا ہی لگانا ہے. تو ٹھیک ہے جی، آپ نہیں اگر یہ شرط مان رہے ہیں تو آپ لگائیں. میں دوستوں کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں نے آپ کے ڈیبیٹر کا ایک
ایک جو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ احمدی استعمال کریں، میں نے ان کی بات یہ قبول کی اور ان کی اس ریکویسٹ کی میں نے رسپیکٹ کی ہے، لیکن انہوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی۔ جو میں نے بات بیان کی انہوں نے نہیں مانی، میں اس کے باوجود آگے بات کو لے کے چلنے والا ہوں، کیونکہ میں اس ڈیبیٹ کو خراب نہیں کرنے چاہتا۔ اسی ٹرن میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دھوکے بازی ہے۔ بار بار میں آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ اپنے ڈیبیٹر کو منع کر لیں، بدتمیزی نہ کریں، میں نے ان کے لیے کوئی لفظ نہیں یوز کیا۔ پھر بعد میں نا آپ کہیے گا کہ بھائی ضیاء رسول نے زیادتی کی ہے، جس نے جب میں بولنے لگ گیا پھر میں نے بہت کچھ بول دینا ان کو، تو ان کو آپ منع کر لیں۔ اب چلتے ہیں جی ہمارے موضوع کی طرف۔ انہوں نے سلیم میر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ مدعی ہیں، آپ دعویٰ کریں، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے مجھے کہہ دیا میں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ آپ مدعی ہیں، آپ دعویٰ پیش کریں اور اس کی دلیل دیں۔ تو سلیم میر صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جس طرح آپ نے مجھے کہا نا، میں کہتا ہوں آپ مدعی ہیں، آپ کریں دعویٰ۔ آپ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کے بعد کسی نبی کے قائل نہیں ہیں، آپ دعویٰ پیش کریں، اس کی دلیل دیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا۔ اچھا جی، ابھی یہ بات تو طے ہو گئی کہ آپ مجھے احمدی کہہ کر مخاطب کریں گے اور میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہوں گا۔ اگر کوئی بندہ نیچے بیٹھا، اوپر بیٹھا، اس سے بھی اوپر بیٹھا، اس کو گستاخی سمجھتا ہے، بد اخلاقی سمجھتا ہے، تو مجھے لاکھ دفعہ بد اخلاق کہو، میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہوں گا۔ کسی نے بات کرنی ہے کرے، نہیں کرنی تو اپنا کام کرے جا کے۔ اچھا، دوسری بات رہ گئی جی ختم نبوت کے موضوع کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض آپ سے کیا ہے کہ آپ کے اکابرین نے احمدی مسلمانوں کو ختم نبوت کا منکر کہا ہے اور عوام میں نفرت پھیلائی ہے احمدی مسلمانوں کے خلاف کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں اور منکر ہونے کی وجہ سے احمدی مسلمان کافر ہیں۔ ہم غیر احمدیوں میں سے وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنے اس دعویٰ کی دلیل پیش کر سکے کہ ختم نبوت کا کوئی عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے انکار کی وجہ سے احمدی مسلمان کافر ہو گئے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کے اندر ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہم اپنی بات پیش نہیں کر سکتے، اس لیے ہم سوشل میڈیا فورم پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو احمدی مسلمانوں کو کسی ختم نبوت کا منکر کہتے ہو اور عوام میں یہ مشہور کرتے ہو کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے جو قرآن سے ثابت ہے کافر ہو چکے ہیں، آؤ سوشل میڈیا پر ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر قرآن سے اپنی وہ ختم نبوت ثابت کر کے ہمیں دکھا دو جس کی وجہ سے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ آپ نے اگر آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے تو اگر تو آپ اپنا وہ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں جس کا منکر کہہ کر آپ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں، ہم کوئی اور بندہ ڈھونڈ لیں گے۔ اگر آپ اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کہ قرآن سے آپ اپنا وہ ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کریں جس کا ہمیں منکر سمجھتے ہیں آپ، اور منکر ہونے کی وجہ سے ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو آپ جناب جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ جی ٹھیک ہے میر صاحب، جزاک اللہ۔ الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، میرے رب کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ سلیم میر صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میں اپنا دعویٰ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کی دلیل بھی دوں گا۔ آپ نے کہا ایک بھی بار، سننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کون بات کرنا چاہتا ہے کون نہیں کرنا چاہتا۔ کس نے آتے ہی کہا کہ میں دعویٰ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، پیش کرتا ہوں، میں دلیل بھی دیتا ہوں اور پہلے پیش کروں گا۔ یہ بھی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں پہلے اپنا دعویٰ پیش کر کے اس کے دلیل دوں گا پہلے، حالانکہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر کر سکتے ہیں تو کریں، آپ کہیں میں پہلے دعویٰ پیش کر کے دلیل دیتا ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں، میں اپنا دعویٰ بھی پیش کروں گا، اس پہ دلیل بھی دوں گا، لیکن آپ نے بھی اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے، اس پہ دلیل بھی دینی ہے۔ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے بتائیں مجھے؟ آپ بھی تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہ ماننے پر ہمیں کافر کہتے ہیں، نہیں کہتے تو بتائیں کہ نہیں کہتے؟ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ختم نبوت کا انکار پر آپ ہمیں کافر کہتے ہیں تو اس سے میں مدعی بن جاتا ہوں، تو آپ بھی مرزا غلام احمد قادیانی جس کو آپ آخری نبی کہتے ہیں اس کو نہ ماننے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو آپ بھی مدعی بنے ہیں۔ میں تیار بیٹھا ہوں، میں یہاں پہ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں گا، اس کی دلیل آپ کو دوں گا۔ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو مجھے پتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد کسی نبی کا قائل نہیں ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو نبوت ملنے کے قائل نہیں ہیں۔ میں اپنا دعویٰ بھی پیش کر رہا ہوں، اس کی دلیل بھی میں دوں گا۔ آپ میں جرت ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آپ فرار نہیں ہو رہے، تو آپ بھی اعلان کریں گے کہ ٹھیک ہے ضیاء رسول، آپ پہلے اپنا دعویٰ پیش کر کے اس کی دلیل دیں، اس کے بعد میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا، اس کی دلیل دوں گا۔ بات ہونی ہے یہ نہیں ادھر میں کرنے کے لیے آیا، نہیں کرنی بات، آپ 7 بار چلے جائیں، 100 بار جائیں آپ، میں یہ نہیں کرنے کے لیے آیا یہاں پہ سلیم میر صاحب کہ میں یہاں پہ دعویٰ پیش کروں، قرآن پاک سے دلائل دے دوں اور اب وہاں چپ کر کے بیٹھے یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں یہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں
अपना अकीदा साबित करने के लिए आया हूँ और आप अपना अकीदा साबित करेंगे। ये करना है तो करें, नहीं तो ठीक है जाएं आप। चलें ठीक है, वक्त हो गया। अच्छा ज़िया रसूल साहब, अर्ज़ ये है कि जब मुनाजरा होता है ना तो एक मौजू होता है, एक मुद्दई होता है और एक मुद्दा अलह होता है, साइल होता है, जिसके सामने आप अपना दावा पेश करते हैं और वो अपने आपके दावा पर गौर करता है। अगर वो उसको ठीक समझता है तो उसको मान लेता है, अगर गलत समझता है तो उस पर कोई इश्काल होता है वो पेश करता है। अगर वो नहीं मानता और आप उसको सही भी समझते हैं तो ये आपका काम ख़त्म हो गया, आपने उसके सामने दावत पेश करनी है, कोई मजबूरी तो नहीं। मैं मुद्दई हूँ इस चीज़ का कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही मसीह और मादी हैं जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई है। मैं इस चीज़ का मुद्दई हूँ। जब मैं इस मौजू पर बात करूँगा सदाकत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो मैं ही इसकी दलील पेश करूँगा, मैं ही इसका दावा पेश करूँगा। जो भी इस बात का मुनकर होगा उससे मैं किसी दावा का मुतालबा नहीं करूँगा, उसका मुनकर होना ही उसको साइल बनाता है। ये बुनियादी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने ये गलतफहमी फैलाई हुई है कि एक मौजू पर दो मुद्दई होते हैं। भाई दो मुद्दई नहीं होते, एक दावा का उल्ट या उसका इनकार ही उसका जवाब दावा होता है। जो इनकार करता है वो साइल बन जाता है, वो आपके सामने आपकी अर्ज़ सुनने के लिए बैठ जाता है कि मुझे अपनी अर्ज़ सुनाओ। वो आपकी अर्ज़ सुनता है, उस पर गौर करता है, अगर उसको समझ आए तो मान लेता है, समझ ना आए तो उसको छोड़ देता है, वो फिर और कोई काम कर लेता है। और हर बंदे पर सिर्फ अपनी अर्ज़ सुनाना फ़र्ज़ है, किसी को मनवाना तो फ़र्ज़ नहीं। दीन में तो जबर नहीं है, आप भी समझते हैं इस बात को। तो हम आपको मौका फराहम करते हैं कि वो बात जो ख़त्म नबूवत जिसका मुनकर कहकर आप अहमदी मुसलमानों को काफिर कहते हैं, हम आपके सामने बैठकर उस ख़त्म नबूवत का अकीदा करके आप अपना ये ख़त्म नबूवत का अकीदा साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर सवाल होगा तो वो मैं पेश करूंगा, यही साइल का काम है। अभी मेहरबानी करें बात। माशाल्लाह जी, आप तमाम अहबाब जितने भी हैं, मैं खुसूसन आमदी हजरात से मुखातब हूँ जो यहाँ पे सुन रहे हैं। अब देख लें, आपका डिबेटर है, आपको पता नहीं ये लोग क्या क्या बताते हैं, लेकिन मैं 3 टर्म्स में इनसे कह चुका हूँ कि मैं अपना अकीदा बयान करने के लिए तैयार हूँ और मैं बयान भी कर चुका हूँ, उसकी मैं दलील दूँगा आपको। इसके मुकाबल आप अपना ख़त्म नबूवत का अकीदा बयान करेंगे और उसकी दलील देंगे। यहाँ ये नहीं करने के लिए आए सलीम मीर साहब, ख़त्म नबूवत के टॉपिक पे डिबेट करने के लिए आए हैं हम यहाँ। ये नहीं करने के लिए मैं आया कि मैं यहाँ पे अपना अकीदा पेश करूँ, उसकी दलाइल दूँ, आपको पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो तो आप कहें जी मैं नहीं मानता। ये तो मैं करने नहीं आया, ये तो करने ही नहीं आया, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, इस बात पे तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिबेट का मकसद ये है कि लोग जाने कि कौन अपने अकीदे में दुरुस्त है, कौन गलत है। अगर यही काम करना था तो वो तो लोगों को, आपके सारे अहमदियों को पहले ही पता है कि मुसलमानों का ये अकीदा है, तो वो जब उनको पहले ही पता है, उनको दलाइल का भी पता है कि मुसलमान क्या क्या दलाइल देते, फिर यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? घरों में बैठे रहते। बुलाया मुझे किस लिए यहाँ पे? ये काम करने के लिए बुलाया। अपने घर में बुला के अब आप अपने टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। मैंने हर टर्न में कहा, मैं पहले ये भी मौका मैंने फराहम किया, ये भी ज़िया रसूल की जुर्रत है, आपकी नहीं है। मैं पहले अपना दावा पेश कर रहा हूँ और पहले उसकी दलील दूंगा, उसके मुकाबले में आप अपना दावा पेश करेंगे, उसकी दलील देंगे। आपने कहा जी मेरा दावा ये है कि हम उसको वही मसीह मऊद मानते हैं। और भाई टॉपिक पे रहें, टॉपिक से इधर उधर ना जाएं सलीम मीर साहब। अभी बात शुरू नहीं हुई तो आप पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए हैं। ख़त्म नबूवत पे बात हो रही है, उस अकीदे का बताएं जो मिर्ज़ा साहब के बारे में आप मानते हैं कि मिर्ज़ा साहब अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आना। ख़त्म नबूवत के अकीदे पे बात हो रही है, किसने आना था किसने नहीं आना था इस पर नहीं बात हो रही। मौजू से इधर उधर अभी आप चले गए हैं, अभी डिबेट शुरू भी नहीं हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोगों का टाइम ज़ाया ना करें। मैं अपना अकीदा दलील देने को तैयार हूँ, आप अपना अकीदा बयान करेंगे और उसकी दलील देंगे, इस पर एग्री करें, बात शुरू करते हैं। जी ठीक है, वक्त हो गया जी। पहले तो मैं दोबारा आपको याद करवा दूं कि जब भी आप ये बात कहेंगे ना कि हम मुसलमानों का ये अकीदा है और आप अहमदियों का ये अकीदा है, मैं आपको याद करवाऊंगा कि फ़िरके एक दूसरे को ख़त्म नबूवत का मुनकर कहते हैं और काफिर कहते हैं। यानी कि जिनको आप एक जगह पर जमा कर रहे हैं ना, देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी को, इनका एक अकीदा नहीं है। या अपने मुसलमान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसको डिफ़ाइन करें, किस चीज़ का नाम आपने मुसलमानी रखा हुआ है। अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब ने कासम ननोतवी साहब को ख़त्म नबूवत का मुनकर कह कर कुफर का फतवा लगाया था। यानी देवबंदी जिस ख़त्म नबूवत को मानते हैं, बरेलवी उसको कुफर कहते हैं। आप कौन सी ख़त्म नबूवत यहाँ साबित करने आए हैं? मैंने कहा है कि ठेका सिर्फ बरेलवियों का लें। आप अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब को इमाम और मुजद्दिद मानते हैं, वो तो कहते हैं जो इनको मुसलमान समझे वो भी काफिर है।
तो अगर आप कुफर का ठेका लेकर हमारे पास आ गए हैं तो फिर जाके पहला अपना इस्लाम तो साबित कर लें। इसलिए ये ना कहें कि हम मुसलमानों का ये अकीदा है और आपका ये अकीदा है, फिर पहले तो मुसलमान की डेफिनेशन आपसे पूछनी पड़ेगी। इसलिए सिर्फ बरेलवियत का ठेका आप उठाएं, मुसलमानी का ठेका आपसे उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप शिया को 12 दफ़ा ख़त्म नबूवत का मुनकर कहते हैं, देवबंदी बरेलवियों को ख़त्म नबूवत का मुनकर कहते हैं, जेलमी साहब आप चारों को, देवबंदी वाबी शिया बरेलवी को ख़त्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। तो ये ठेका ना लें, ये आपसे उठाया जाने वाला नहीं है, आप सिर्फ अपना बरेलवियों का ठेका लें। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैंने सीधी बात आपको समझाई है, एक मौजू है ख़त्म नबूवत, उस पर एक ही मुद्दई हो सकता है। आपने कहा भी मैं मुद्दई हूँ, मैं दावा पेश करता हूँ। जब आप मुद्दई खुद कौल खुद बन चुके हैं तो फिर अब किस चीज़ की देर है? मैं साइल हूँ। मुनाजरा के अंदर एक मुद्दई होता है, एक साइल होता है। मुद्दई अपना दावा और दलील साइल के सामने पेश करता है, साइल अपने इश्काल पेश करता है। अगर मुद्दई जो है वो अपने दावा को साबित करने में, दलील कायम करने में कामयाब हो जाए तो उसका दावा साबित हो जाता है। अगर नाकाम हो जाए तो साइल जो है वो उसका दावा नहीं मानता। ये है मुनाजरा का तरीका और ये है मुनाजरा की वजह कि आपने जो ख़त्म नबूवत पेश की है उसकी दलील पेश करें। जी ठीक है, मेरे तो जज़ाकल्लाह साहब और राजा साहब, मुझे लगता है आपकी काफ़ी तसल्ली हो गई होगी, आपके डिबेटर की भी तसल्ली हो गई होगी। तमाम दोस्तों ने सुना कि ये सलीम मीर साहब बार बार उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। अब मैंने इतनी बार बर्दाश्त किया है, तो अब मैं अल्लाह वाला ये जो चैनल है, इनके जो होस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अपनी जिम्मेदारी अदा करें। मैंने कितनी बार इन्होंने हर टर्न में यही बातें छेड़ी हैं कि जी किस चीज़ की मुसलमानी, कुफर का फतवा दिया हुआ है, बरेलियों का ठेका ना लो तो फलानों का ठेका ना लो, अमर रज़ा खां ये कहते हैं, शिया ये कहते हैं, देवबंदी ये। यार ये बातें करने के लिए आए हम यहाँ पे। आप लोग कम से कम कुछ तो इंसाफ से काम लें कि आप इनको दरमियान में रोकें। मुझे राजा साहब ने और मौलाबाद साहब ने उधर ये बात मुझसे डन की है कि अगर वो मौजू से डी ट्रैक होंगे तो हमारे जो होस्ट हैं खुद उनको मना करेंगे। आपने एक बार नहीं मना किया। ये आपका डिबेटर जो है बार बार डी ट्रैक हो रहा है, बार बार इधर जाने की कोशिश कर रहा है और खत्म नबूवत पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मेरी बात करने दें, अपने टाइम में जवाब दीजिएगा। अब मैंने आपके सामने ये बात की है कि मैं अपना अकीदा और उसकी दलील देने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे धक्केशाही का मुद्दई जी, मैंने पहले रिक्वेस्ट की है पहली टर्न में, दूसरी टर्न में, कि जनाब मैं भी आपको मुद्दई कह रहा हूँ, आप बने मुद्दई, आप क्यों नहीं दावा पेश करते? मुझे आप कह रहे हैं क्यों आप डिक्टेटर हैं? आप जज लगे हुए हैं कि आप मुझे कह दें मुद्दई है तो मैं मुद्दई बन जाऊंगा और मैं कहूं तो फिर आप नहीं बनेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? जिस जुबान से सलीम मीर साहब आपने कहा कि मैं मुद्दई हूं, मैं भी वैसे ही कह रहा हूं कि आप मुद्दई हैं। आप क्यों नहीं दावा पेश करते? मुझ में तो इतनी जुर्रत है क्योंकि मैं अपने दावे में सच्चा हूं, मेरे पास दलील है, तो जुर्रत कर रहा हूं कि भाई मैं दावा और दलील दोनों देने के लिए तैयार हूं। आपके पास चूंकि ना दलील है ना ही अपना दावा आप यहाँ बयान कर सकते हैं, ये भी मेरी पेशगोई है। आप फकत दावा भी नहीं बयान कर सकते कि आपका अकीदा क्या है, नहीं बयान करेंगे आप। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैंने तो बात नहीं करनी, और अगर इसी तरह ही करना है कि मैं यहाँ पे अपनी बात बयान करूँ, आप कहें नहीं मैंने नहीं माननी, फिर भाई चले जाएं। किस चीज़ की डिबेट है? फिर कोई डिबेट नहीं होनी अगर आपने अपना अकीदा नहीं बयान करना तो। ठीक है, वक्त हो गया। अच्छा जी, अल्लाह वाला भाई आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जो स्यापा करना है उनको करने दें, वो अवाम फैसला कर लेगी खुद ही कि कौन बात कर रहा है और कौन मौजू से हट रहा है, कौन नहीं हट रहा। मैंने दोबारा आपको ज़िया रसूल साहब समझा देता हूँ, जब भी आप ये कहेंगे ना कि हम मुसलमानों का, नहीं तो अगली टर्म में आप मुसलमान को डिफ़ाइन कर दें कि देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, जेलमी, गामदी, चकड़ालवी फ़िरक़ों को सबको आप मुसलमान समझते हैं या सिर्फ़ अपने बरेलवियों का नाम मुसलमान रखा हुआ है? क्योंकि जब आप कहते हैं ना हम मुसलमानों, तो मुझे लगता है आप देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, जेलमी, चकड़ालवी, गामदी सबको मुसलमान कह रहे हैं। तो ये मतंजन जो है ना, इनके सब के अलग अलग ख़त्म नबूवत के अकीदे हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप सिर्फ कहें कि हम बरेलवी ये मानते हैं, आप अपने फ़िरके की नुमाइंदगी करें ना। जिनको आपके इमाम ने काफ़र मुर्ताद ज़िंदगी कहा है उनकी नुमाइंदगी आप ना करें, ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। और वो ख़त्म नबूवत के मौजू पर मैं कर रहा हूँ। ख़त्म नबूवत के अलावा तो मैंने अभी कोई अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का फतवा तो नहीं सुनाया ना। मैंने तो कहा ख़त्म नबूवत का मुनकर कह कर कासिम ननौती साहब को काफिर कहा है, इसलिए देवबंदियों का ठेका आप नहीं ले सकते। दूसरी बात आप कह रहे हैं जी मैं आपको धक्केशाही से बना रहा हूँ। असल में आप जोश से ज़ोर से बोलते हैं ना, तो फिर आपकी वो सोचने की हिस्स कम हो जाती है। आप ख़ुद कह रहे हैं कि मैं दावा पेश करता हूँ, मैं दलील दूँगा। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप दावा पेश करते हैं और दलील देंगे, तो आप खुद मान रहे हैं कि आप मुद्दई हैं। मुझे आप जो मर्ज़ी कहते रहें, मैं तो आपको धक्के से नहीं बना रहा। आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं मुद्दई हूँ। मैं जो दावा पेश करता है वही मुद्दई होता है, और मुद्दई किसका नाम रखा हुआ है? मैंने अर्ज़ किया है एक मौजू पर एक ही बंदा मुद्दई होता है, उसी ने दलील देनी होती है। दूसरा बंदा साइल होता है,
उसने आपकी दलील सुननी होती है, आपके दावा पर गौर करना होता है। मैं साइल के तौर पर आपसे आपका दावा सुनकर कुरान से आपकी दलील सुनना चाहता हूँ। अगर मैं उसको दुरुस्त समझूंगा तो मान लूँगा, अगर मुझे कोई इश्काल होगा मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। ये है मुनाजरा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, लोग जो हैं वो खुद फैसला कर लेंगे। आप अपनी स्ट्रीमों पर बैठकर कहते हैं जी हमने लोगों को सुनाना है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। सब लोगों ने सुना, इस बंदे ने वही काम किया। और शुरू में जब मैंने कहा था कि भाई आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के साहब के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगाएंगे, तो इस बंदे ने मुझे कहा था कि जब मैं आपके अकाबरीन की तौहीन करूं तो फिर बात है। अब इस कर्न में इसने क्या कहा जी कि आपके फ़लाँ आलम ने, फ़लाँ अकाबर ने फ़लाँ को काफिर और मुर्तद कहा है, ज़िंदीक़ कहा है। ये बात इसने की है इस टर्म में। मैं भी कह देता हूँ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कज़ाब और दजाल कहा है। अब मैं इस मजबूर होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी, अब भी आपने वो अकाबरीन की तौहीन की है, ये कह के जी आपके फलां काबर ने फलां को ये कहा है। तो मैंने भी हूबहू वैसे ही कह दिया। मैंने सलीम मीर पहले कहा था आप ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से कि आप मुझे प्रवोक कर सकें। मैं एडमन साहब से और जो मौलाबाद साहब हैं वो और दूसरे जो राजा साहब हैं जो यहाँ पे आए थे मुझे लेके, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बंदे को मना कर लें। इस बंदे ने, मैंने इसकी बात मानी बावजूद कि मुझे कबूल नहीं थी, मैंने कहा डिबेट ख़राब ना हो जाए। इस बंदे ने आके अब फिर वही काम किया है कि जी आपके फलां काबर ने फलां को काफिर मुर्तद और ज़िंदीक़ कहा है। ये बदतमीज़ी क्यों की है इसने? अब आए जो जिम्मेदार हैं वो सामने आए। अब मैंने भी कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कज़ाब और दजाल कहा है। अब किसी को तकलीफ़ का हक़ नहीं है। इस बंदे को रोक लें, अगर इसने यही काम करना है तो मुझे पहले बता दें। अगली बात यह है कि आपका बंदा अब नहीं आ रहा बात पे, ये ख़त्म नबूवत पे बात नहीं करना चाहता। मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर तो यहाँ डिबेट करने के लिए आए हैं तो ये बंदा अपना दावा पेश करेगा, अपना अकीदा बताएगा, उसके दलील देगा। मैं अपना अकीदा बताऊँगा, उसकी दलील दूँगा, लेकिन ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मीर सलीम मीर साहब अपना अकीदा ही बयान नहीं करेंगे, ये मेरी पेश गोई है, दावा ही नहीं बयान करेंगे, दलील देनी तो दूर की बात है। तो अगर ये बंदा संजीदा है तो इसको कहें मैं अपना दावा दलील पेश करूंगा, ये अपना दावा दलील पेश करे। अगर नहीं ये कर सकता, हाथ खड़े हैं, तो भाई टाइम ज़ाया ना करें सबका। बड़ी मेहरबानी आप सबकी। जी ठीक है। जी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल इसी तरह मुशरिकीन मक्का जो हैं वो और मुनकरीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मजनून भी कहते थे, कज़्ज़ाब भी कहते थे। तो आप उनकी रूहानी नस्ल हैं, आप यही काम करेंगे जो आपको आता है। ख़त्म नबूवत का अकीदा जो आप पेश कर चुके हैं और ख़ुद आप मान चुके हैं कि आप दावा पेश करने की अहलियत भी रखते हैं और कुरान से उसको साबित भी कर सकते हैं। यानी आपने बकौल ख़ुद कह दिया है कि आप मुद्दई हैं। जब आप मुद्दई हैं तो मैं साइल हूँ। इल्म मुनाज़रा पहले पढ़ के आओ या दोबारा पढ़ो, गलत पढ़ाया है आपको किसी ने। इल्म मुनाज़रा के तहत एक मौजू के ऊपर एक ही मुद्दई होता है, दो मुद्दई नहीं होते। एक मुद्दई होता है, वो एक बंदे को अपना दावा सुनाता है, उसको साइल कहते हैं। साइल उसको इसीलिए कहते हैं और मुद्दई को मुजीब कहते हैं कि साइल ने सवाल करना है, मुजीब ने जवाब देना है। उसने अपने दावा पेश करके कुरान से उसकी दलील देनी है। आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर नहीं रहे। ये तो शोबदाबाजी है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं मुझे धक्के से मुद्दई बना रहा हूँ। मैंने कौन सा भी कानपट्टी पे पिस्तौल रखी हुई है? आप आज़ादाना तौर पर अपने आप को कह रहे हैं कि मैं दावा पेश कर सकता हूँ, मैं दलील भी दे सकता हूँ। तो भाई पेश गोइयाँ ना करें, दावा पेश करें और दलील पेश करें। वो पंजाबी में कहते हैं गो तो है गो दा मदान। अभी पता चल जाएगा दावा कहाँ है और दलीलें कहाँ हैं। बातें करनी आसान है, बातें ही तो आप करते हैं जनाब। यही इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप ख़त्म नबूवत का अपना वो अकीदा जो आपने गढ़ा हुआ है और जो अहमदी मुसलमानों को कह के लोगों को जो है वो धोखा देते हैं कि अहमदी मुसलमान उसके मुनकिर हैं, तो वो जनाब पेश करें और कुरान से दलील दें, लोगों को पता चले आपके लोगों को। आप तो कहते हैं जी हम अहमदियों को सुनाना चाहते हैं जो नीचे बैठे हैं, तो सुनाएं उनको दलील जो ख़त्म नबूवत पर आपके पास मौजूद है। बाकी रह गई कि जब भी आप ठेका लेंगे कि हम मुसलमान, तो मैं ये बात आपको याद करवाऊंगा कि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने कासिम ननोतवी साहब पर कुफर का फतवा लगाया हुआ है। जो लफ्ज़ मैंने बोले हैं वो लफ्ज़ भी अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के फतवा रिज़विया में लिखे हुए हैं। असामुल हरमैन भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जनाब। जी रियाज साहब। अभी हो गई डिबेट, ख़त्म नबूवत पे डिबेट हो गई है, सारे लोगों ने सुन लिया है। पहले
टर्न से लेके आखिरी टर्न तक सलीम मीर साहब लगातार देवबंदी बरेलवी देवबंदी बरेलवी देवबंदी बरेलवी यही कुछ लगे हुए हैं। लेकिन इससे पहले ज़रूरी बात, तमाम दोस्तों ने सुना, तमाम लोगों ने सुना, दौरान डिबेट मैंने अगर एक लफ्ज़ भी तौहीन में या कोई गलत इस्तेमाल किया हो, इस बंदे ने हर अपनी टर्न में बदतमीज़ी की है। और एंड पे आके इसने हमारे अकाबरीन का नाम लेके एक अकाबर का नाम दूसरे की तौहीन कर दी कि जी फ़लाँ अकाबर ने फ़लाँ को काफर, मुर्ताद और ज़िंदीक कहा है। मैं बार बार कह रहा था इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये बंदा सिर्फ इस वजह से इधर जा रहा है कि ये बंदा बात कर ही नहीं सकता, इस काबिल ही नहीं है। आप सब ने देखा, मैं तैयार बैठा हूँ कि भाई मैं दावा भी देता हूँ, दलील भी देता हूँ, आप भी अपना बयान करें कि ये नहीं बयान करेगा। मेरी पेश गोई सुन ली थी आपने, ये सलीम मीर साहब अपना दावा ही नहीं बयान कर सकते, ये अकीदा ही नहीं बयान कर सकते, दलील देना तो दूर की बात है। ये है अहमदियत। अच्छा, उसके बाद इसने अकाबरीन का नाम लेके तौहीन किया है, तो मैंने उसके जवाब में बता दिया कि जिस तरह आप हमारे एक अकाबर का नाम लेके दूसरे की तौहीन कर रहे हैं ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को कज़ाब और दजाल और ज़िंदीक कहा। अब असूल तो ये है कि चूंकि इसने पहले तौहीन किया, मैंने जवाब दे दिया, इसको रुक जाना चाहिए था या इसका साथी रोक लेता, किसी ने नहीं रोका। ये इनके अखलाक हैं कादिया अहमदियों के, ये इनके अखलाक हैं और ये इनका लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन है कि इस शख्स ने अपनी अगली टर्न में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। अब जब तक सलीम मीर साहब, एक तो सारों को पता चल गया कि आप बात नहीं कर सकते, अब जब तक इस तौहीन का जवाब नहीं आप मुझे देंगे, जहाँ कोई डिबेट नहीं होगी, अब डिबेट इसी शर्त पे होगी कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के नाम के साथ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं लगाएंगे। मेरे नबी की तौहीन की है, मैं लानत डालता हूँ हर उस शख्स पे कि जो मेरे नबी की तौहीन करने के बाद मुझसे डिबेट करने का कहे या अखलाक का मुझसे तकाजा करे। अब मिर्ज़ा के नाम के साथ कोई सलातो वस्सलाम नहीं लगेगा। वक्त हो गया जनाब जी। अल्लाह वाला भाई, अभी डिबेट तो से तो वो भाग गए हैं, क्योंकि जो शर्त वो रख कर आए थे कि तमीज़ से बात होगी, उन्होंने एलानिया कह दिया है भाई मैं तमीज़ से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तौहीन भी आपके सामने वो कर चुके हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो बात मंसूब की है जो उन्होंने नहीं फरमाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत बात मंसूब भी कर दी, जहन्नम में अपना ठिकाना भी बना लिया और एलानिया कह दिया कि भाई मैं ऐसी शर्त रखता हूँ अब कि ये मुनाजरा हो ही ना। ये सबको पता है, मुझे पेशगोइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा ये कोई पहली दफ़ा हमारे सामने नहीं आए, सारी दुनिया को पता है कि इनका ये मन गढ़त ख़त्म नबूवत का अकीदा कहीं से साबित होने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, बहानों पे बहाने, शर्तों पे शर्तें, अगर ये होगा तो फिर मैं वो कर दूंगा, मैं वो होगा, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं यूँ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये बस वो शोबदाबाजियाँ हैं, वो मदारी नहीं होते, वो मदारी लगा के बैठे होते हैं, ये वो मदारी हैं बस। जिस तरह ये अवाम के सामने झूठ बोलकर धोखा देते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं, अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के गंदे कार्टून बनाते हैं, ये मुनकरीन अंबिया की रूहानी नस्ल हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर ये कह रहे हैं मैं करता हूँ, मैं तैयार बैठा हूँ, मैं दावा पेश करता हूँ, भाई पेश करना है तो इतना टाइम गुजर गया है, पेश करो। अब एलानिया तौर पर ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तौहीन कर चुका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांध कर। मैंने जो बात की है कि अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने कासिम ननोतवी साहब को ख़त्म नबूवत का मुनकर कहकर कुफर का फतवा लगाया है, ये बात इसका इनकार कर ही नहीं सकते। अगर ये इसको तौहीन समझते हैं तो वो तौहीन करने वाले अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं, तौहीन करवाने वाले कासिम ननोतवी साहब हैं। ये दोनों का ठेका किस तरह ले सकते हैं? भाई दोनों एक दूसरे को काफिर कह रहा है, कुफर का फतवा लगा रहा है, ख़त्म नबूवत का मुनकर कह रहा है, तो ये ठेका कहाँ से ले रहे हैं उसका? अब जब ये बात ही नहीं करना चाहते तमीज़ से, तो फिर ये बात ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने कह दिया है कि बात ख़त्म हो गई। सब लोगों ने देख लिया कि कौन तमीज़ से बात करना चाहता था। मैंने पूरी डिबेट के दौरान एक लफ्ज़ तौहीन में नहीं बोला और इस शख्स ने बार बार काफिर, कज़ाब, दजाल, कुफर के फतवे, फरेबी, धोखेबाज क्या कुछ किया है। अगर मैं एंड पे जब आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, उसके मुकाबले में मैंने अगर आपको जवाब दिया है और इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं आप ये देखें क्यों दरमियान में बात कर रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं डिबेट खत्म हो गई है। दरमियान में कर रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं डिबेट खत्म हो गई है, तो खत्म हो गई, फिर बात क्यों कर रहे हो? आपकी बस हो गई है सलीम मीर साहब, नहीं बस हो गई है बात आपकी। अभी खत्म हो गई जब आप अपनी उसी रवश पे आ गए हैं जो आप हमेशा करते हैं, आपकी बस हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ी है कादियानियत। हाँ जी, ये पढ़ी है, ये पढ़ी है, बस हो गई है, ये पढ़ी है बरेलवियत। अब आप इनसे कहें
अब आप कहेंगे ज़िया रसूल को निकालें, अब हो गई आपकी एंड। नहीं मैं कह नहीं रहा निकाले, आपने खुद कहा है भाई बात खत्म हो गई, मैंने बात नहीं करनी, आपने कहा है और सलीम मीर साहब, अगर मैं एंड पे आपने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की है, उसका जवाब देने पर क्या अगर गुस्ताखी मैंने ये की है? साबित नहीं होता नहीं है कि बिल्कुल मैं झूठ भाग बोल रहा रहे हैं हूं, आप, तो आप झूठ तो बोल पहले रहे हैं इंटरनेट से आप, भाग रहे हैं। बहुतानबाजी जब कर रहे हैं इंटरनेट आप। से बदतमीजी कर रहे हैं आप। क्या बदतमीजी? यार किधर गए हो साहब आपके, इसको क्या क्यों नहीं चुप कराओ? बदतमीजी? नहीं वो हो साहब क्यों चुप कराएंगे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो साहब हेलो जी। तो आप, हाँ जी आपने खुद कहा है भी डिबेट खत्म हो गई है। अल्लाह को ज़िया साहब बात आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं उसने कहा है कि बात खत्म हो गई है, वो कहता मैं से बात नहीं करूंगा, बदतमीजी वो कर चुका है, गुस्ताखी मुसलसल की कर चुका है। बात आपने बिगाड़ी है, क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हक पे मबनी बात कर रहे हैं। जब आप पूरी उम्मत मुसलमान का यहाँ बात करेंगे तो आप गलत करेंगे, क्योंकि आपके अपने काबरीन ने फतवे दिए हैं कुफर के। हेलो जी, लो जी, अपनी बात साहब करें। ये होस्ट साहब की अच्छा भी सुन ले, अल्लाह वाला भाई होस्ट आप साहब की भी खामोश सुन ले, रहें, वो भी अल्लाह चले वाला गए भाई, हैं मौजू हटा के आप उधर। खामोश रहें बस। होस्ट साहब भी मौजू हटा के चले गए उधर, ये ले भाई जी, मौजू खत्म ये नबूवत होस्ट पड़ा है और ये डिबेटर पड़ा आपने है। खत्म नबूवत पर बात की है, ये मैंने तो कहा पर है। ये देख लिया लोगों ने जो बात की है, हाँ ठीक ये है होस्ट भी देखते पड़ा रहे है। लोग। अब होस्ट भी मिल हाँ गया है जी। जनाब डिबेटर के साथ, कि नहीं, सही कोई किया नहीं मिल है गया लोगों वो नहीं, ने। ये तो आप काम बताएं क्या करने गलत के लिए किया है, होंगे। मौला बताएं मौलाना अहमद रजा साहब और राजा साहब भी बड़े राजी होंगे ज़िया कि हमारे रसूल साहब डिबेटर देखें ने ना कर आप लिया बात नहीं सुन रहे, भाई आप पहले बताएं मैंने क्या कहा था कि आप लोगों की जरूरत ही नहीं है इतनी, आपकी जरूरत आप लोग है? कर ही नहीं सकते। क्या ये नहीं हो कर गया सकते? साबित, ये हो गया डिबेट खत्म नबूवत पे। क्या नहीं तो भाई कर सकते? ना आप मिर्जा साहब पे बात करने के काबिल है, ना आप खत्म नबूवत पे, आपके पास तो है ही आप- कख नहीं। आज आपने खत्म आप नबूवत का सिर्फ दावा साबित कर ड्रामेबाजी लिया है। कर सकते हैं, जो आज आपने किया है, जो हमेशा आप करते हैं। आपके पास तो इतनी जुर्रत नहीं है सलीम मीर साहब कि आप अपना अकीदा जहां बयान कर देते, या कौन सा मिर्जा अकीदा? गुलाम अहमद कादियानी कौन साहब सा को अकीदा? आखिरी नबी मानते हैं। ये हाँ, जुर्रत नहीं हुई कौन आप सा पे। अकीदा? नहीं वो तो आप यही क्या खत्म मिर्जा नबूवत का गुलाम मौजू कादियानी को साबित आखिरी करने नबी आए हैं ना, मानते खत्म नबूवत का अकीदा आप साबित करने आए थे ना, हाँ तो ये खत्म नबूवत वो नहीं है कर कि लिया है मिर्जा आपने, गुलाम कादियानी आखिरी वो नबी है। आपने ये क्या खत्म है? नबूवत का अकीदा साबित कर लिया है, नहीं ये क्या है कि मिर्जा गुलाम अहमद आपने कादियानी खत्म आखिरी नबूवत का नबी है, अकीदा क्या? साबित कर लिया है, नहीं ये क्या है सलीम मीर साहब? मिर्जा आपने गुलाम खत्म अहमद नबूवत का कादियानी अकीदा आखिरी नबी साबित कर क्या लिया है, ये अपना खत्म दावा नबूवत नहीं साबित है। कर लिया है आपने, ये खत्म नबूवत नहीं है। आपने अपना दावा साबित कर लिया है। जुर्रत नहीं हुई बेचारे की कि आपके मैं अंदर यहाँ जुर्रत पे नहीं लोगों थी, के सामने आपके यही अंदर कह दूं जुर्रत कि नहीं हाँ है। मेरा यही अकीदा है, पर मैंने हाँ, इसकी दलील भाई कोई नहीं आपकी देनी। जुर्रत अकीदा नहीं मेरा है, यही है। आपकी जो जुर्रत नहीं बंदे है। अपना अकीदा ही बयान करने के काबिल नहीं है, जो बंदे इस बात से घबराते हैं कि लोगों को ये ना पता चल जाए कि कादियानियों का ये अकीदा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी है, उन हाँ, ये बंदों ने आपने क्या बता करना लिया है है ना, डिबेट को? आपने क्या जो करना अपना है? दावा पेश किया था वो दावा बस हो आपने गया साबित जी। कुरान से कर लिया है, बस हो आपने गया जी, अपना दावा अब कुरान से साबित कर लिया है, आपने कहा भी मैं गुस्ताखी बदजुबान नहीं करूंगा, बस मेरी तरफ से डिबेट खत्म है, ऐसे ही कहा है आपने, किसने कहा? आपने वो कहा सब ने देख लिया सलीम मीर साहब, हाँ सब जी, ने वो तो देख देख लिया। आपने जो आपने जो कहा भी हरकतें मैं की हैं ना गुस्ताखी अपनी तरफ में, बात- वो सारे हाँ लोगों जी। ने देखी क्या हरकतें आपने सारे की हैं। लोगों ने देखी हैं। क्योंकि मैं तो शुरू से आपको आप कहता रहा हूँ, permission दावा नहीं पेश करें। किया। टांगे आपकी कांप रही थी कि आप बनेगा बहुत मेरे साथ सब- क्या हाँ जी, डिबेट तुमने तो क्या बताएं। करनी है, तुमसे और भाई इतनी आप जरूरत तो- नहीं हुई कि यार आपकी मैं बता टांगे तो दूं नहीं ना कांप कि हाँ रही, भाई मेरा ये आपकी अकीदा टांगे सही तो है नहीं जगह कांप रही ना, आप अपना दावा तो कुरान करीम से साबित करें ना, आपकी टांगे तो नहीं कांप रही, आपने क्यों दावा पेश नहीं किया? ये ले जी राजा साहब को और ये मौलाबाद हाँ साहब जी। को लेके आए जरा, उनसे क्यों भी मैं ले पूछूं। भाई, आप जिन्होंने- भागे जाके उनसे जहां बात हुई भाई थी वहां जिन्होंने बात करें। गारंटी आपकी ली थी उनसे नहीं भी तो तो पूछना गारंटी है ना। मैं तो गारंटी पर ही हूँ, मैं तो आपसे खत्म नबूवत का जिन्होंने भी गारंटी दलील ली मांग थी कि रहा हूँ। हमारा बंदा कोई बदतमीजी नहीं करेगा, उनसे भी तो कौन सी पूछना ना बदतमीजी मैंने। की है? ओए अहमद रजा बरेलवी ने नहीं किया कासिम आपने, ननौतवी पर आपने कुफर का उन्होंने- फतवा लगाया है, तो उन्होंने बदतमीजी है। आपको किया। तो मैं भी साबित करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कज़ाब और दजाल कहा है, मैं भी साबित कर तो सकता हूँ। कहते रहो भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहो, को मुनकरों ने कज़ाब और मजनून नहीं कहा, हद हो गई। और हद हो गई है, बस अब हद हो गई है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनकरों ने कज़ाब और मजनून नहीं कहा। ऐड करे जो इनके ग्रंटर थे, ग्रंटर थे, लेके आए थे कि हमारा डिबेटर कोई बदतमीजी नहीं करेगा। हाँ, ग्रंटर क्या लेके आए बदतमीजी थे। की है बताओ ना, तुम्हारी वो किसने सारी गारंटी दुनिया ली ने सुन थी? लिया है। और तुम्हारी किसने गारंटी ली थी? और तो सुन लिया तो सुनते रहे, तुम्हारी नहीं सुनी, हमने तो यही करना है, यही तुम्हारी करना है, नहीं सुनी, सुनते और तुमने भी यही करना था, तुमने कर ली खत्म नबूवत साबित। बेचारे बड़ी उम्मीद लेके और कि तुम शायद तो हमारा छलांगे डिबेटर लगा कोई के आए थे यहाँ डिबेट खत्म नबूवत साबित करने, वो कर ली है बात तुमने। करेगा। और ये पड़ी है जी इनकी डिबेटर, और ये ओ खत्म नबूवत साबित कर ली है, खत्म नबूवत की है साबित आज। यही तुम्हारा अज़ल से यही तरीका है, ना खत्म नबूवत तुम साबित तुम कर सकते हो, ना तुम्हारे बड़े कर सकते हैं, ना तुम्हारे छोटे कर सकेंगे। हाँ जी, वो सारी दुनिया ने देख लिया कौन कर सारी सकता है। दुनिया ही देख रही है, कोई बात सलीम कर साहब, सकते आपकी ये हैं, भी सारे जरूरत सबने हुई देख लिया है। कि आप बता आपकी दें इतनी कि जरूरत हुई है, आपने हमारा कोई कुरान यही से दलील अकीदा है पेश कि की है, मिर्जा गुलाम अहमद आपने कादियानी कुरान से लगा। कोई दलील पेश की है अपने खत्म नबूवत के अकीदा पर?
और आगे से डेंकचू भाई खत्म नबूवत पर कुरान से कोई दलील पेश की है? आप तो खत्म नबूवत का अकीदा साबित करने आए थे, वो कहाँ गया खत्म नबूवत का अकीदा कहाँ गया? और बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून और कज़ाब कहा था मुनकरों ने कि नहीं कहा था? कह दो कि नहीं कहा था। बोले बोले शाबाश मिर्जा साहब वाली वो कहा था या नहीं कहा था? मिर्जा साहब अहमद रजा बरेलवी वाली ना बोलूं? मैं खामोश हो रहा हूँ। अहमद रजा बरेलवी, माइक बंद कर दो। चलो माइक बंद कर दो, शाबाश। चलो माइक बंद करो। गालियां निकाले ना आप, गालियां निकाले, माइक बंद करो ना, माइक बंद करो। गालियां निकाले ना जो निकालते हैं। भाई अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कासिम ननौतवी साहब को खत्म नबूवत का मुनकर कहकर कज़ाब, दज्जाल और जिंदगी कहा मैं है। यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो गालियां ही दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? इंसाफ पसंद है भाई वो, गालियां ही दे रहा हूँ। अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतवा जो है वो गालियों से कम है। गाली नहीं देगा। कौन सी गाली दी है? बताओ कौन सी गाली दी है? ऐड करे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तुम बताओ ना, तुम बताओ कौन सी गाली है? डिबेटर हो, गाली गलौच ना करे। तुम कौन सी गाली है? बताओ कौन सी गाली है? तुमने गाली के अलावा बात ही क्या की? क्या बताओ क्या गाली है? क्या गाली है कि बताओ क्या है? सुन रही है सारी दुनिया सुन रही, तुम बताओ ना। सारी दुनिया तो इसको गाली नहीं कह रही। उसको ऐड करो। क्यों हो गया? मर गए हो अब? बोलो बताओ क्या गाली है? साथी हैं तुम्हारे, बताओ। तुम्हारे कागजी साथी हाँ, हैं। तुम्हारे को छोड़ो, तुम बताओ ना। भरोसे से आए थे, तुम बताओ भाई। वो भरोसे से आए थे, शायद कोई बंदा निकला है वो सुराख में से, वो कहता है मैं खत्म नबूवत को साबित करूंगा। तुमने साबित नहीं की खत्म नबूवत। हाँ, तो तुम तो खत्म नबूवत साबित करने आए थे, कर ली है। कौन सी खत्म नबूवत साबित की है? बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था या नहीं कहा था? बताओ अहमद रजा बरेलवी ने कासिम ननौतवी को काफिर कहा है या नहीं कहा? खत्म नबूवत का मुनकर कहा है या नहीं कहा? तुम कहते हो ये गालियां हैं, तो गालियां तो दे रहा है अहमद रजा बरेलवी, तुम्हारा इमाम और मुजद्दिद। लो जी, सुनते जाएं जी सारे जो लोग। ठेका देना है उसको दो। नबूवत पे डिबेट करने आए। खत्म नबूवत का मुनकर कहा है? खत्म नबूवत पर ही तुम्हें बता रहा हूं। तुम कह रहे हो जी हाँ मुसलमानों का ये अकीदा है। बोले बोले गालियां 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 गालियां। हाँ भाई अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कासिम ननौतवी साहब को खत्म नबूवत का मुनकर कहकर काफिर कहा है। ये गालियां हैं तो अहमद रजा खान बरेलवी दे रहे हैं, मुझ पर क्यों डाल रहे हो? बोले बस अब दंगल पड़ गया। और बता तो रहा हूँ, इसलिए तो बता रहा हूँ भाई। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कासिम ननौतवी साहब, अब बोल क्यों रहे हो? अब सुन लो, पहले चुप करके बैठते हो। अहमद रजा खान बरेलवी साहब, अच्छी तो तुम्हारी कर लो ना, फिर करते हैं उनको ऐड। अहमद रजा खान बरेलवी साहब, वो खत्म नबूवत कहाँ है? वो बोल के दिखाओ ना ऊंचा, बोलो बोलो, वो बोलो ऊंचा, वो बोलो। वो जरूरत तुम्हारी हुई है, तुमने खत्म नबूवत साबित कर ली है। तुमने खत्म नबूवत साबित कर ली है, कुरान से खत्म नबूवत साबित कर ली है। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कासिम ननौतवी को खत्म नबूवत का मुनकर कहकर कुफर का फतवा लगाया है। ये गाली है तो ये फतावा रिजविया में लिखी है, ये हसामुल हरमैन में लिखी है। निकालने वाला अहमद रजा खान बरेलवी है, उसका तो तुम नाम नहीं ले रहे। ये तो नहीं कह रहे अहमद रजा खान बरेलवी कासिम ननौतवी साहब को गालियां दे रहा है। ये दोगली तुम्हारे मेयार हैं। मैं सुना फतवा रहा हूँ अहमद रजा खान बरेलवी साहब का, क्या तुम मुझे रहे हो? मैं गालियां दे रहा हूँ, ये तुम्हारा मेयार है। और मैं खत्म नबूवत की बात कर रहा हूँ, तुम ठेका ले रहे हो ना। हाँ, मुसलमानों का खत्म नबूवत का एक ही कीदा है। अगर एक कीदा होता तो अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो तुम्हारे इमाम और मुजद्दिद हैं, वो देवबंदियों के इमाम कासिम ननौतवी साहब को खत्म नबूवत का मुनकर ना कहते और मुनकर कहकर कुफर का फतवा ना लगाते। अब तुम कहोगे मैं गालियाँ दे रहा हूँ। भाई मैं गालियाँ नहीं दे रहा, मैं अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतवा सुना रहा हूँ, जिसको तुम इमाम और मुजद्दिद मानते हो। तुम आए थे यहाँ खत्म नबूवत साबित करने, सिर्फ छलांगे मारते रहे। मैं साबित कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं दलील दूंगा। ना तुमने दावा पेश किया, ना तुमने दलील पेश की, खुद तुम मुद्दई भी बन गए। बाद में कहते रहे जी मुझे धक्के से मुद्दई बना रहे हो। अब अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने जो कासिम ननौतवी साहब को खत्म नबूवत का मुनकर कहकर कुफर का फतवा उन पर लगाया, तुम कह रहे हो मैं जी तुम्हारे काबिर को गालियां दे रहा हूँ। और ये गालियां हैं तो ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कासिम ननौतवी साहब को दी हैं। इसमें गाली बाज तो अहमद रजा खान बरेलवी साहब बनते हैं। मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो कि मैं गालियां दे रहा हूँ? अब आइंदा उस बंदे को लेकर आना जो खत्म नबूवत का सुना तो रहा हूँ। पूरा करना है तुमने, आइंदा शंदा नहीं। इधर पहले पूरा मिर्जा गुलाम। हाँ जी, हाँ जी, तुम करोगे गुस्ताखी करोगे तुम। हाँ, तुम अहमद रजा की फोटो कॉपी बन के दिखाओ ना। अहमद रजा की फोटो कॉपी होने की बनते मैंने तो कोई गाली नहीं दी। कोई एक बंदा कह दे मैंने तो गाली दी हो।
मैं अच्छा तो अच्छा, चुप तुम करके बैठा नबी हूँ कि करीम मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो अल्फाज, डिबेटर ये है जनाब ये है बरेलवी इन्होंने डिबेटर, डिबेट करनी है, ये है वो। इनका अखलाक मैं है आपके कि सामने अहमद बैठा रजा हूँ, बरेलवी का फतवा हम मुजाहिद कर रहे हैं इनके इनकी। सामने पेश करें तो कहते हैं जी गालियां दे रहे हैं। वो इनके अकाबर अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतवा ये है खत्म नबूवत जो पे गुफ्तगू हो कासम, रही है, हाँ ये वो सारे लोग खत्म ये जरा नबूवत सुन का लें, खत्म मुनकर नबूवत पे कह डिबेट कर कर रहे हैं ये कासम आपके ननोतवी साहब सलीम को मीर साहब। काफिर कहा है। अब बेचारे को अहमद समझ रजा नहीं आ खान रही थी बरेलवी कि मैं साहब करूँ तो ने करूँ क्या, मैं अपना अकीदा कासम भी बयान करने ननोतवी की हालत साहब नहीं है। को खत्म नबूवत का मुनकर कहकर काफिर कहा है। आप कहते हैं ये गालियां हैं, तो गालियां दे तो रहा है अहमद रजा खान बरेलवी। आपने चूंकि यहाँ से भागना था तो आपने मुझ पर गाली का इल्ज़ाम लगा दिया। देखें जी अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने जो कासम ननोतवी को खत्म नबूवत का मुनकर कहकर कुफर का फतवा लगाया है, ये गालियां हैं जो सलीम मीर दे रहा है, जो माइंड रोस्टर मीर दे रहा है। ये बहतानबाजी करके आप उस अपने दावा से भाग गए जो आपने किया था कि मैं अपना ख़त्म नबूवत का दावा कुरान से साबित कर सकता हूँ। सारे लोगों ने देख लिया, आप ख़त्म नबूवत का अपना ये मनगढ़ंत दावा, झूठा दावा कुरान से साबित नहीं कर सके। और यही एक मुनाजरे में हारने की सबसे बड़ी निशानी है कि मुद्दई दावा तो पेश करे लेकिन उसकी दलील ना दे सके। जो भी मुद्दई आप झूठा जो होता दावा ही है ना पेश वो करे, दावे वो तो पेश करने करता का है, नहीं, जो दावा ही ना पेश करे, साहिल दावा जो नहीं पेश करने करता, की जरूरत दावा नहीं। पेश करना आप मुझे कह मुद्दई रहे का हैं जी कि काम होता फलां है। ये मैंने बात आपकी सलीम मीर साहब सुन ली है, दावा मेरी बात आखिरी दावा सुने, मेरी बात हाँ आखिरी जी, सुन ले। हाँ जी। आपकी भागने मैंने लगे बात हैं, सुन ली है जी कि आप भागने लगे हैं ना, आखिरी बात है मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की जी है। जी मिर्जा साहब ने भी खुद अपनी किताब में निशान नंबर 85 लिखा हुआ है। जी, पढ़ के कोई सुनाएंगे? बात नहीं। हाँ जी, नहीं निशान पढ़ के नंबर सुनाएंगे? 85 मिर्जा साहब कहते हैं कि 16 दिन तक मेरे पखाना के रास्ते से खून आता रहा। मिर्जा इसको साहब अब रिमूव कर दें, अल्लाह वाला भाई इसको रिमूव कर दें अब रिमूव क्योंकि कर ये दें। भागना चाहता है। अभी क्या रिमूव कर दें, कोई मसला ने नहीं, लिखा है, कोई और मसला आपके नहीं, मिर्जा साहब कोई ने लिखा मसला तो अब रिमूव कर आप दें। रिमूव कर दें, रिमूव कर दें। बस हो गई जी, ठीक है, बस हो गई। हाँ जी बिल्कुल बस हो गई। अल्लाह वाला भाई इसको रिमूव करें। लिखा आपने, मैं इतनी देर से खामोशी से बैठा हूँ, अल्लाह वाला भाई इसको रिमूव करें जरा। फलां ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपके फलां ने एडमिन मौजूद है, एक ही बात की है कि आपके मिर्जा साहब एडमिन ने भाई लिखा है, आप मौजूद हैं यहाँ, मैं जिम्मेदार हूँ। इसको रिमूव कर दें। आपके मिर्जा साहब ने लिखा है, झूठ बोल रहा हाँ हूँ, बिल्कुल, मैं इसको जिम्मेदार रिमूव कर दें बस। अब खत्म क्या नबूवत रिमूव इसकी कर पूरी हो गई दें? नहीं, है, यही यही करना खत्म है नबूवत है आपने। हाँ यही जी, करना मैं तो है। खत्म नबूवत पर फतवा सुना रहा हूँ आपको कि अहमद रजा आओ, खान बस हो बरेलवी गया, साहब ने आपने खत्म नबूवत नबूवत का सुन लिया। मुनकर कहकर आपने लिया, भागना सुन लिया। है, उसका तरीका आपने भागना था, उसका यही तरीका आपको बेहतर लगा। पहले भी आपने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधा कि उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर ये और वो बात की है। ये बहतान है, ये जहन्नम में आपको बहतान जो है वो पहुंचाएगा। मैंने वो बात की है जो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने अपने फतावा में लिखी हुई है, वो हसामुल हरमैन किताब के अंदर मौजूद है। सैकड़ों अहले सुन्नत उलमा के उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं कि कासम ननोतवी साहब को ख़त्म नबूवत का मुनकर कहकर काफिर कहा हुआ है। आप सब का ठेका लेने की मैंने पहले ही आपको वार्निंग दी थी। जब भी कोशिश करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप सब का ठेका नहीं ले सकते। या आप कहें मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की है, आप कहते हैं मैंने कोई गाली नहीं दी, यानी ये अल्फाज जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आपने बोले हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलना भी जायज़ समझते हैं, क्योंकि आप तो इसको गाली नहीं समझते। फिर मैंने जो बात की है, मैंने तो कुरान करीम के हवाला से बात की है कि मुनकरीन का ये काम होता है कि वो इस्तेहज़ा करते हैं, तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरीन भी आपको कज़्ज़ाब और मजनून कहते थे, कुरान में लिखा हुआ है। आपने कहा जी मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी है। भाई मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ कि वो मुनकरों का ये रवैया नकल करता है कि मुनकर जो हैं वो गुस्ताख ही होते हैं। आपने जो गुस्ताखी की है उसका भी बिल्कुल वही हिसाब है कि आप जो गुस्ताखी कर रहे थे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की, और उसका मकसद यही था। मैंने तो अर्ज़ किया है कि मुनाजरे का ये बुनियादी तरीका है, जहाँ मर्ज़ी जाकर देख लें। अगर आप गलत मुर्शद पकड़ेंगे उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मुनाजरा में एक मौजू होता है, ख़त्म नबूवत मौजू है, एक मुद्दई होता है, वो आपने खुद माना कि मैं मुद्दई हूँ। जब आपने कहा मैं दावा पेश करता हूँ और दलील दे सकता हूँ, आप मुद्दई बन गए। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं आपको धक्के से मुद्दई बना रहा हूँ। मैं तो नहीं धक्के से आपको मुद्दई बना रहा, आप खुद मुद्दई बने हैं। वो कहते हैं कि जो इकबाली मुजरम होता है ना, उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। आपने इकबाल किया, आपने इकरार किया कि मैं मुद्दई हूँ, मैं दावा पेश करके उसकी दलील देने लगा हूँ, तो दें भाई दलील। जो साइल होता है उस पर दावा पेश करना फ़र्ज़ नहीं होता,
اس پر آپ کے دعویٰ کو سن کر اس کی دلیل سننا فرض ہوتا ہے. اگر آپ اس کے سامنے دلیل قائم کر دیں، اس کے اعتراضات کا جواب دے دیں تو دعویٰ ثابت ہو گیا، اس کو ماننا پڑے گا. اگر نہ دے سکیں تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. آپ نے دلیل پیش ہی نہیں کی، یعنی کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. جب تک دلیل پیش نہ کی جائے دعویٰ جھوٹا ہی رہتا ہے. دعویٰ تب سچا ہوتا ہے جب سائل کے سامنے آپ دلیل پیش کر کے. یہ میری گزارشات ہیں. اس کو اب ریکارڈ کر لیں، اس کو بے شک اپنے سر پہ اٹھا کے پھریں، اس کو لے کر جہاں مرضی گھستے رہیں اور نکلتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، کل بھی کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا. جی ابھی کوئی دوست بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ بریلویوں وعلیکم سے السلام یہ ورحمۃ اللہ. درخواست ہے، یہ درخواست ہے بریلویوں سے کہ کوئی مرد لے کے آیا کریں، یہ زنخنا نہ لے کے آیا کریں جو آ کے دعویٰ تو کر دیتا ہے. 1 منٹ ساتھ بات کر لینا. جو اس نے کہا تھا کہ میں پیش کروں گا دعویٰ، میں سے کروں گا، اور اس کے موضوع پہ بات کرنے کے بجائے جس وقت کا ہے پٹ سیاپا اسے ڈالا ہوا ہے، ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا. جو موضوع تھا وہ سے بھاگا ہوا ہے کس وقت کا. جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم دعویٰ بھی دو گے اور دلیل بھی دو گے تو کرنی تھی نا زیادہ رسول بات. جس وقت کیا ہے تم نے پٹ سیاپا ڈالا ہوا ہے کہ یہ آگے اگلی دفعہ بریلوی زنخنا نہ لے کے آئے، وہ بندہ لے کے آئے جو موضوع پہ بات کر سکتا ہو. جو یہ کہے کہ میں نے دعویٰ کیا اور اس پہ دلیل دوں گا، وہ لے کے آئے. ایسے زنخنے کو نا اپنا مجاز بنانا تو بٹھائے. ایسے زنخنے کو اب ہمیں بھی پتا چل گیا کہ یہ زنخنوں کا گروپ ہے یہ بریلوی. ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہوتی، ماں سوائے آ کے چون چاں چین چون اس طرح کی حرکتیں کریں گے. یہ تو جناب ضیاء فضول صاحب اگلی دفعہ آئے نا، جو اپنے لوگوں کو لارے لا کے آتے ہیں تو اپنے لارے لگا کے نہ آیا کریں، ان کو آ کے ادھر گفتگو کرنا بھی سیکھ لیں. میں نے صرف اتنی بات کرنی تھی کہ زنخنے نہ لے کے آئے اگلی دفعہ مقابلے میں. جی میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو دوستوں کو. جی پہلے تو آپ ایسے وعلیکم السلام ورحمۃ میر صاحب کو مین السلام. جی میر صاحب کو مین سکرین پہ کر دینا تاکہ ان کی تو ایک علیحدہ رہے نا انفرادیت. تو دوسری بات یہ ہے کہ یار چھوٹی سی بات ہے جو ہم ہر وقت دن میں 4800 مرتبہ سنتے ہیں. اگر ضیاء صاحب ادھر بھی کر دیتے تو بات جو تھی بڑے اچھے ماحول میں ختم ہو جاتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا. پتہ نہیں اس بات کو کیوں لوگ چھپا کے عوام میں نفرتیں ڈال رہے ہیں کہ دن میں ہر لائف پہ 4000 مرتبہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے ختم نبوت میں، ما کانا محمد عباد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اتنی سی ان کی دعویٰ دلیل ہے، وہ پڑھتے اس پہ اور کوئی آرگو کرتے، کوئی حدیث دیتے، جان چھوٹ جاتی. آج احمدیوں کو بھی پتہ چل جاتا، ان کے جو مسلمان ہیں بریلوی ان کو بھی پتہ چل جاتا. اے گھوڑی تے گھوڑی دا میدان. تو مینوں بڑی حیرت، مجھے بہت حیرت ہوئی ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ سوا بات چلی ہے اور یہی بات عام محفلوں میں دن میں ہزاروں دفعہ یہ کرتے ہیں. اب جہاں مقام تھا 1 دفعہ بھی نہیں کی. تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی یہ اتنی کون سی اس میں مقصد ہے کہ حکمت تھی اس بات کو چھپانے کی، جو دن میں آپ ہر لائف پہ ہزاروں مرتبہ آئے تھے یہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری دلیل ہے. تو یہاں پتہ نہیں میر صاحب کی وجہ سے بھاری پڑ گئی تھی یہ دلیل. اس پہ اب زیادہ روشنی تو یہ ان کے پرانے تجربہ کار واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی. تو میں تو یہی عرض کرنی. جی وجہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے مصروف ہیں بابا جی، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میر صاحب 1 منٹ چاند بھائی، ان کے بعد آپ کی باری پھرنا. جی بابا جی بول رہے ہیں. جی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. ادھر بھاگ رہا تھا، ختم نبوت کی پھکی بیچنے آیا تھا، بیچ کے چلا گیا بس. صحیح ہو گیا. جی چاند بھائی. میر صاحب بہت رائٹ پرسن پہ ہیں، بہت اچھے طریقے سے میر صاحب نے بالکل اچھے طریقے سے جواب دیا ہے، بالکل اچھے کیا گڈ پرسن ہے میر صاحب، اپریشیٹ ہے. میر صاحب آپ ہمارے بالکل اچھے بندے ہیں، جتنا مرضی آپ نے صحیح جواب دیا ان لوگوں کو. اسی مقصد کے لیے یہ لوگ ہر عوام کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ. میں 2024 میں لائیو میڈیا
जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हमें 2024 ठीक कर लें, 2024 वो भी में आना है। आना है ना, ये बता रहे हैं, अच्छा आना है। तो मैं आ रहा जी, हूँ, जी। मैं उसमें आ रहा हूँ, मैं लाइव आ रहा हूँ, मैं जितना मर्जी आ रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने ठीक। क्योंकि मैं कुर्तोते खोलूंगा सबके सामने, इनकी किताबें में जो लिखा मैं किताबें खोलूंगा, मैं सारी इंशाल्लाह। वाम को दवाऊंगा, मैं दो के रहूंगा ये देखने क्या कर रहे हैं हरकतें, मैं अच्छा देख के जज्बा छोड़ूंगा आपका। सबने। अब उसके बाद राणा जी की बारी है। जी जज़ाकल्लाह। ये शार्प शूटर साहब पहले बैठे हुए हैं जी। शार्प शूटर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी जी, मैं आपके साथ अभी मुनाजरा करना चाहता हूँ, सबको नीचे उतारे खत्म नबूवत पे। लो जी। चलें ठीक है, कर लें मुनाजरा। उससे पहले राणा साहब की बात सुन लें, 1 मिनट की राणा साहब की बात सुन लें, उसके बाद फिर आपकी बात करते हैं। आपका अलग ही मामला थोड़ा